biggest series of the year, the Daraz World Cup Payback with Bristol and Live Guard. As we discuss and analyse the Sri Lankan matches at the T20 World Cup and give you the chance to win 100 times Sri Lanka's score in cash. Live from the Cricket Club Cafe. Please welcome your hosts, Shaq and Callum Shrima. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Daraz Payback World Cup series, coming to you live on the PodHUB platforms of Facebook and also on YouTube. We're going live on Channel 1 Dialogue Television. It's a fantastic, of course, show that we have lined up for you. Another Power Pack show. Sri Lanka have officially qualified for the Super 12s. We're going to be talking about that extensively right here on the show. We're also going to be catching up with our reporters live from Sharjah today. They've moved on from Abu Dhabi over to Sharjah. We've got a special guest in the show. As always, every day, we've got a class act who represented Sri Lanka cricket on the show, and of course talking to you, giving you all the details. But before we carry on, we always have to basically say good afternoon, and of course welcome aboard to our wonderful sponsors. It's Daraz, and of course this on the 11th of November is something really exciting happening. 11 lucky winners win 11 million rupees daily for the first 11 days in November. So all you need to do is log on to the Daraz app and shop to win more. It's Daraz 1111 Shopportunity. Shop more and win more. Bristol Institute of Business Management, of course affiliated to the University of West of England, ranked 21st and it's the highest ranked UK university operating in Sri Lanka. And Live Guard, tough battery with super strong active grid technology, energy unlimited. Thank you to our sponsors, coming to you live from the Cricket Cafe right here in Colombo. It's time for us to kickstart the third episode of the Daraz World Cup Payback series, and it's about time for me to introduce my friend and my co-host, Callum Shrima. Good afternoon, Callum. Good afternoon. Thank you, Shaq. Then තවත් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. යගම ප්‍රබෝධමත් දිනයක් වෙනතට වඩා අද වැඩි පිරිසක් ක්‍රිකට් බලන බව අපි දන්නවා. ඒකට හේතුව 7 වෙනි T20 ලෝක කුසලානේ මූලික වටේ සුදුසුතා ඔප්පු කිරීමේ ඊළඟ තරංකාරී වටේට ඇතුළත් වෙන්න සඳහා තමන් කොයිතරම් තමන්ගේ මහිමය පෙන්නලා ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්නට තිබිච්ච තරංකාරී වටේට අවතීර්ණවට දුන් අවස්ථාවන් අදින් පස්සේ අහවරයි. අද තමයි අවසාන තරග දෙක පැවැත්වෙන්නේ. සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තහම මේ තරග වැදුණු රටවල් කණ්ඩායම අතුරින් ශ්‍රී ලංකාව තමයි අපරාජිත කණ්ඩායම. අද ශ්‍රී ලංකාව තරග වදින්නේ කයිවාරුකාර නෙදර්ලන්තයත් එක්ක. ඇයි මන් දන්නවද එහෙම කියන්නේ? පීටර් සීල නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායමේ නායකයා ආරම්භයේ සිටම ක්‍රිකට් එක්කම වයසට ගිය චරිතයක්. ඔහු කියනවා මේ ක්‍රිකින් ෆෝ වෙබ් අඩවියට මූලික වටේ ජයග්‍රහණ කිරීම සඳහා තම කණ්ඩායමට ප්‍රබල අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. තම කාණ්ඩයේ සිටින ප්‍රබලතම ප්‍රතිවාදය අයර්ලන්තය කියලා ඔහු කියන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව වර්තමානයේදී දක්වන දක්ෂතා අනුව තරග තුනම ජයග්‍රහණය කළ හැකියි විශ්වාස කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරන්න යනු කණ්ඩායම් හතරම එක හා සමාන දක්ෂතා මට්ටමක සිටින නිසා ඔවුන්ට අනිවාර්යෙන් අර සුපර් 12 වටේට යන්න අවස්ථාව ලැබෙන බව ඔහු වේල පහින් කියලා දෙනවා. මේ නිසා කණ්ඩායම් හතරටම දෙවන වටේ සඳහා අවස්ථාවක් තිබෙන බවද ඔහු කියලා දෙනවා. නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම මේ දක්වා කිසිදු ලෝක කුසලාන තරගාවලියකට දෙවන වටේට පිවිසිලා නැහැ හැබැයි. දැන් මේකෙත් එහෙමමයි. පසුගිය එක්දින ලෝක කුසලාන තරගාවලිය දෙක සඳහා සුසුකම් ලබා ගැනීමට අසමත් වුණා. කෙසේ නමුත් පසුගිය කාලයේදී ඔවුන් එමිර රාජ්‍යයේ ක්‍රීඩාංගන තරග රැසකට එක් වූ නිසා නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරන බව තමයි ඔහු කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපේ හිතවතුනි ලෝක කුසලානය සඳහා මේ මැද පෙරදි ගියාට පස්සේ තාම එකම තරගයක් හෝ පරාජයට පත් නොවූ පිළ තමයි ශ්‍රී ලංකාව. නෙදර්ලන්තය දැන් දැනටමත් තරගාවලින් ඉවතට වීසි වෙලා හමාරයි. ඒ කියන්නේ දැන් අර ඕමාන සංචාරයේදී තරග දෙක පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කළා. ඊට පස්සේ පෙරහුරු තරග දෙකක් ජයග්‍රහණය කරා. මූලික වටේ තරග දෙක ඇතුළු තරග 6ක් දැන් අකණ්ඩ විජයග්‍රාහී තත්වයක් පවත්වා ගන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඒ ආඩම්බරය පවත්වා ගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒතකොට මෙතෙක් කණ්ඩායමක් ලැබු වැඩිම ලකුණු තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අපි මතක් කරගත යුතුයි. අයර්ලන්ත කණ්ඩායමත් එක්ක ලකුණු 171ක් මේ තනතිලිවල තරමක් අවිධිමත් සහ විශ්වාස කරන්න බැරි තනතිලි දිහා මේ
රටවල් තුනේ තිබුණේ එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ ඩුබායි සහ දැන් අද තමයි සාජා සඳහා අවතීර්ණ වන්නේ කලින් ඊයේ හමාර වෙච්ච ඔමානයේ. එතකොට බංග්ලාදේශ ඒ ලකුණු වාර්තාව බින්දා ඊයේ ඔවුන් ලකුණු 181ක් ලබා ගත්තා විකට් 7කට. හැබැයි ඒ ඔමානයේදී හරි කමක් නෑ. අද ශ්‍රී ලංකාව තරඟ වදින්නේ නෙදර්ලන්තය. ශ්‍රී ලංකාවට නෙදර්ලන්තය ගැන කියනකොට විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. විශාල සංස්කෘතිමය ඒ වගේම ආගමික සමාජීය බලපෑමක් කරපු රටක් තමයි අපිට නෙදර්ලන්තය. ඔවුන් පෘතුගීසියට පස්සේ පෘතුගීසි ආක්‍රමණයෙන් පස්සේ අපිව අල්ලගෙන හිටියා ඩච් සිලෝන් කියලා තමයි ඒ කාලේ නම් කළේ. ලන්දේසි ලංකාව. ලන්දේසි කියන්නේ මේ ෂැක් මං හිතන්නේ දෙකක් අපි ඔය කට වචනයට කියන එක තමයි ලන්සි බර්ගර් කියන එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බොහෝ වෙලාවට එන්නේ ඇත්තේ ඒ කාලේ වෙන්න ඇති කියලා අපි හිතෙනවා. මොකද අපි ආශ්‍රය කරන කට්ටිය දැක්කහමත් ඒ වගේ නිසා. ලන්දේසි ලංකාව තිබුණේ 1640 ඉඳන් 1796 වෙනකන් අවුරුදු 156ක් අපිව අල්ලගෙන හිටියා. ඔවුන්ගේ ප්‍රධානම අභිප්‍රාය තමයි වෙළඳාම. ඕලන්දක්කාරයෝ කියලා තමයි අපි ඉස්සර වැඩි හිටියෝ ඔවුන් හැඳින්නුවේ. ඉතින් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන දේවල් එක්ක ඔවුන් තියලා ගිය ගාලු කොටුව පෘතුගීසින් තමයි පටන් ගත්තේ. ලන්දේසින් තමයි ඒකේ වැඩි කොටසක් ඉවර කළේ. මේ හුඟක් ගොඩනැගිලි පස්සේ කාලෙක ඔවුන්ගේ ජාමිතික සහ ඒ යාන්ත්‍රික තාක්ෂණික ගොඩනැගිලි තාක්ෂණය තමයි භාවිත කරලා තියෙන්නේ. ඔවුන් තමයි ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකාවේ බොහොම මේ තාමත් පෞරාණිකව රකින්න හුඟක් ගොඩනැගිලි හදලා තියෙන්නේ. ඒක විශේෂයෙන් අපි මතක තබා ගත යුතුයි. ඔව් හැබැයි මෙන්න මේක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන ක්‍රිකට් පටන් අරන් තින්නේ ඒක ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ 1860 ඉඳන්. ඒත් 1966 ඉඳන් තමයි ප්‍රධාන පෙළේ ICC අර්ධ සමාජිකයෙක් වඩපත් වෙන්නේ. නමුත් තාම මුකුත් නැහැ. ඕක තමයි කියන්න වෙන්නේ. තාම නිකන් හරියම දෙයක් කරලත් නැහැ. මොකද ඒ ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. එhmenan අපි තව ටිකක් මේ ගැන කතා කරමු. අපි අද මේ ආරාධිතය හඳුන්වලා දෙන්න එපා. මොකද මේ ක්ෂේත්‍රයේ සංගීත ක්ෂේත්‍රයේත් ක්‍රීඩාවෙත් මම දන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ කපුවරු. එක්කෙනෙක් ගායන හා වාද්‍ය විශාරද උග්‍ර ක්‍රිකට් ලෝලියෙක් වෙච්ච ගුණදාස කපුගේ. අනිත් එක්කෙනා චාමර කපුගෙදර. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අපේ ලකුණු සටහන් කුටියේ ඒ හේමන්ත කපුදුව. දැන් ඔන්න තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් කපුගේ කියන්නේ කොච්චර ක්‍රිකට් ලෝලියෙක්ද කිව්වොත් කපු ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාව තරඟ දින දවසට ෂෝ ගන්න නැහැ. ඔව් මොනතරම් ෂෝ 10ක් 15ක්වත් ගන්න නැහැ. ගෙදර ඉඳන් බලලා හදිස්සියවත් කියන්නේ තාම දිනන්න යන තරගයක් පෙරදුනොත් එහෙම පපු යමාරු හැදිලා ස්පිතාලගත කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඉච්චර ක්‍රිකට් ලෝලියෙක් ඔහු. ඉතින් අපි තාමත් මාදරින් ගෞරවයෙන් බොහොම උද්‍යෝගයෙන් පිළිගන්නවා චාමර කපුගීර එක තමයි හොඳනේ ආයිබෝන්. මේ තාම ක්‍රීඩා කළ හැකි වයසේ ඉන්නේ හැබැයි. මොකද නැවතුනේ. දැන් මේ තාම අපි රිටයර්මන්ට් එක අනවුන්ස් කරෙත් නැහැ නේද? රිටයර්මන්ට් එකක් ලොකුවට අනවුන්ස් කරේ නැහැ. නමුත් රිටයර් වුණා ඔෆිෂියලි. ක්‍රිකට් ආයතනයට දන්වලා රිටයර් වුණා. ඉතින් වැඩි සද්දබද්ද නැතු. දැන් හැබැයි මේ තාම මෝස් කණ්ඩායමේ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ අන්තර් සමාජීය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධානම කණ්ඩායමක් මෝස් ක්‍රීඩා සමාජයේ පුහුණුකරු වශයෙන් ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කරනවා. සමස්තයක් වශයෙන් මම හැමෝගෙම අහන එකක් තමයි මේ තරගාවලියේ ඔබ ක්‍රීඩා කරා නම් එහෙම හිතමු ඔබට කොහොමද මේ තරගාවලිය පේන්නේ? මේ තරංකාරීත්වයෙන් වෙනදට වැඩි ඉතාමත් වැඩි තරගාවලියක් බව පැහැදිලිවම කිව යුතුයි. ඔව් කලින් ලෝකෝසනල්ට වැඩි ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා පේනවා මේ ක්වොලිෆයිං වටේම. මම ක්‍රීඩා කරා නම් මම හිතන්නේ කණ්ඩායමක් එක්ක ඉදිරියට යනකොට ඔබ අනිවාර්යෙන් ඔබේ ක්‍රීඩාවත් දියුණු කර ගන්නවා. කියන්නේ ඔබේ ක්‍රීඩා රටාවත් දියුණු කර ගන්නවා. අලුත් දේවල් අත්හදා බලන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒත් සමග මගෙත් අලුත් දේවල් අත්හදා බලෙයි. ඒ වගේම ක්‍රීඩාවත් දියුණු වෙයි කියලා මම හිතනවා. මං හිටියා. හොඳයි ඔන්න ඔකයි තත්ත්වය. එක්දින තරග තමයි වැඩිම ඔහු ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. එක්දින තරග 102ක් ලකුණු 1624ක් ගහලා තිනවා. උඩපන්දු 31ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. T20 තරග 43ක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ලකුණු 703යි. උඩපන්දු 17ක් කරන් තිනවා. ටෙස්ට් තරග 8යි ලකුණු 418යි. උඩපන්දු 6ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. චාමර කපු ඒ කාලේ ගහද්දී අපි හිතුවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙහෙවීමේ කැප්ටන් මැටීරියල් එකක් හැටියට. නමුත් මොකද්ද ආයෙත් උකට අර බ්‍රෙඩ්ලිට එහෙම මේ ගහපු හයව ටික අපිට තාම මතකයි. බොහොම ජයග්‍රාහී ලීලාවෙන් අපි කතා කරා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැබැයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරුවා.
එසේදත් අද අපිත් එක්ක මේ කටයුතු මේ උත්කර්ෂය මේ අවධිය මේ උද්දාමය බෙදා හදා ගැනීමට පැමිණි වෙන අපගේ ස්තුති පිරිනම අතරේ නැවතත් Thank you very much. And of course, lots happening as far as the show is concerned today. So many different segments. And like I said earlier on, we're going to be crossing over to our reporters in Sharjah at the World Cup. So many different things that we obviously have. Now it's about time for us to get into the first segment of the show. It's of course the T20 Trivia, and we'll be back right after this. T20 Trivia, brought to you by Hello Moto. Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome back to the Daraz World Cup Payback series. This is the T20 Trivia. Now, in this segment, something very exciting is going to happen. We're going to give you some stats. Callum's going to be reading out some of those stats. And of course, a T20 Trivia question is going to be asked right here on the show. Now, every day, every show, one lucky winner is going to walk off with a personalized autograph ball courtesy of the guest of the day. Now, all the correct answers that come in from this point onwards all the way till the finals of the show, 4 lucky individuals are going to be walking off with this wonderful Motorola phone. 4 lucky individuals are going to be walking off with this Motorola phone. So all you need to do is make sure that you send in the correct answer. Don't worry if you're not the winner of the day, because you have a chance of walking off with this great Motorola phone, our sponsors for the T20 Trivia segment. Right now we've got the facts that are coming up on the screen. Callum, over to you. Oh, බලමු මම හිතනවා අපිට පසුබිමකුත් හදලා දෙන ලෝකුස්ලාන T20 තරගාවල ඉතිහාසයේ ඉනිමක වැඩිම ලකුණු ලබාගෙන ඇත්තේ බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම්. ඒ බංග්ලාදේශයට එරෙහිව 2012 ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 123යි. ඊට පස්සේ අපි ඒ ඔස්සේ ඒ පදනම යටතේ තමයි මේ ඔබට යොමු කරන ප්‍රශ්නය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විමසන්නේ ලෝකුස්ලාන T20 තරගාවල ඉතිහාසයේ එක් තරගාවලයක රැස් කළ ඇති වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව හිමි වාර්තාව ඉන්දිය නායක විරාට් කෝලි සතු කරගෙන සිටින්නේ. ඒ 2014 ලෝක කුස්ලානේ ලබාගත් ලකුණු 319 එකතුව. ඊට පස්සේ ලෝක කුස්ලාන T20 තරගාවල ඉතිහාසයේ වැඩිම වාරයක් තරගාවල ජය ලබා ඇත්තේ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායම. ඒ දෙපාරක්. වාර දෙකක්. එතකොට ලෝකුස්ලාන T20 තරගාවල ඉතිහාසයේ වැඩිම තරග ගණනක් ක්‍රීඩා කර ඇති කණ්ඩායම වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව. ඕක හොඳට මතක තියාගන්න. ලෝකුස්ලාන T20 තරගාවල ඉතිහාසයේම වංශයේම වැඩිම තරග ගණනක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙන රට තමයි අපි ශ්‍රී ලංකාව. තරග සංඛ්‍යාව 35යි. ඊට පස්සේ ලෝකුස්ලාන T20 තරගාවල ඉතිහාසයේ එක් තරගයක් තුළ වැඩිම අතිරේක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා දී ඇති කණ්ඩායම වන්නේ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම. ඒ 2007 දී බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායමට එරෙහිව තරගය ලබා දුන්න ලකුණු 28. ඔව්. දැන් ඔන්න ප්‍රශ්නය. ලෝකුස්ලාන T20 තරගාවල ඉතිහාසයේ වැඩිම ජයග්‍රහණ ප්‍රතිශතයකට තම කණ්ඩායම මෙහෙවා ඇති නායකයා කවුද? අවම වශයෙන් තරග 10ක් හෙබ වූ තරග 10කදී නායකත්වයේ හෙබ වූ ක්‍රීඩකයයි අපි අහන්නේ. උත්තර 4ක් තියෙනවා. මහේන්ද්‍ර සිං ධෝනි, විරාට් කෝලි, කුමාර් සංගක්කාර, ඩැරන් සැමි. ඩැරන් සැමි බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් නායක හිටපු ශ්‍රී ලංකා නායක කුමාර් සංගක්කාර, ඉන්දිය නායක MS ධෝනි සහ වර්තමාන ඉන්දිය නායක ඉන්දිය ක්‍රිකට් නායක විරාට් කෝලි. ඔන්න දැන් අපි අවශ්‍ය කරන මානසික පසුබිමත් ඔබට පිළියෙල කරා. ප්‍රශ්නෙත් අහලා අවසන්. ඊට පස්සේ ඒකට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන මෙයා කියයි. All you need to do is basically send in your messages to that number on the screen, 0776 733 444. WhatsApp the answer, 0776 733 444. So WhatsApp your answers. Like I told you, every single day, one lucky winner is going to be walking off with a personalized autograph
ball from the guest of the day, and today is Chamara Kapugedara, and all correct answers go into a draw, and they're all going to be walking off with this. 4 lucky individuals are going to be walking off with this wonderful phone courtesy of Motorola, our sponsors. Now, before we actually move on, I think, Callum, it's time for us to take a quick selfie. There we go. On the show, there, that's done, and we will get that sent across. So that's your T20 trivia segment right here on the Payback show. We'll be back right after this. T20 Trivia, brought to you by Hello, Moto. දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එකක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් ඇන්ඩ් සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. We all know that juggling cash can be tough, but if you're careful and thoughtful, you might have enough. For that laptop for work or that cute party dress, buy what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into 3. Pay a third at checkout, the rest interest-free. If you're a banker, a baker, a teacher, or a waiter, if you want it, you got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery. So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3, interest-free. Avan Super 2020 hits. Get the best deals this cricket season. Free TVs, free hit offers, up to 48 months interest-free. Shop at buyavans.com and Avan showrooms with doorstep delivery island-wide. Want to know what's the latest in the world of cricket? The facts. Cricketing updates. Key insights. Some memorable cricketing moments. All in one place. Log on to www.crickwire.lk. මිලියන හීන විසි කරනේ හිත ඇති නම් මේ ඇතිනේ ආහා හරි හා හා දාදක් තියන කාලේ හින හෙනවා ටන් 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 ටිකින් දරස්කා opportunity අපට අත බැනුවා ආහා හරි හා හා දාදක් 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එකක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity.
මිලියන හීන විසි කරනෑ හිත ඇතිනම් මේ ඇතිනේ හරි ගඩක් තියන කාලෙ හින හෙනවා ටන් 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 තිතින් දරස්කා opportunity අපට අත බැනුවා හරි ගඩක් 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එක shopping කරන්න. lemon opportunity. shopping කරන opportunity. LG Vivace washing machines. Protect your family from germs with True Steam. Enjoy 18% more fabric care with AIDD and 36% energy savings. Exclusively from Abans. 20 ලෝක කුසලානය මග නොහැර රස විඳින්න. සියලුම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පාරිභෝගිකයන්ට ක්‍රීඩා channel 6ක්ම රුපියල් 149ක සුවිශේෂී මිලකට. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. මිලියන හීන විසි කරනෑ හිත ඇතිනම් මේ ඇතිනේ හරි ගඩක් තියන කාලෙ හින හෙනවා ටන් 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 තිතින් දරස්කා opportunity අපට අත බැනුවා හරි ගඩක් 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එක shopping කරන්න. lemon opportunity. shopping කරන opportunity. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner Classic Travel. Official website partner Quickwire. Official TV partner Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome back to the Daraz World Cup Payback series, coming to you live on the PodHUB platforms of our YouTube channel and also on Facebook. Going live on Channel 1 Dialogue TV. We've got Chamara Kapugedara, of course, our guest on the show today. And just before we move on with the show, I'd like to let you know that the wonderful cricket balls and the bats that we actually have here are courtesy of Mr. Cricket, one-stop cricket shop in Kotte Road, Nugegoda, providing a whole range of cricket gear to cover all your cricketing needs. Thank you so much to our friends at Mr. Cricket. And the winner, the daily winner, is going to walk off with a personalized autograph ball of the guest of the day. And of course, all the correct answers go into a draw, and 4 lucky winners are going to be walking off with a Motorola mobile phone on the day of the finals, which is the 14th of November. Now, show is all about payback. We're going to pay you back in cash, we pay you back in memorabilia, we're paying you back in phones, and so many great reasons for you to watch the show. Now we're going to give you the details on how you can win your cash with predictions on payback, and Callum knows exactly what we need to do. Oh, ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේ දැන් ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම මේ තරගය දැන් අපි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කොමාරි සුපර් 12 එකට ගිහිල්ලා ඉවරයි. කොමාරි නෙමෙයි ඇත්තටම බොහොම ජයග්‍රහී ලීලාවෙන් ගියේ. කවුරුත් ඇත්තටම විශ්වාස කරෙත් නැහැ, බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ ආකාරයෙන් යයි කියලා. මොකද මුල් විකට් තුන හැමතිස්සෙම ඇද වැටෙනවා. නමුත් හොඳ මැද පෙළ ස්ථාවරයක් හැමතිස්සෙම හැදෙනවා. ඉක්ුත් තරගයේ අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ ක්‍රීඩා නොකලත් හොඳ අත්අදා බැලීමක් කළා. හිත හදාගත්තා. වනිදු හසරංගට අවස්ථාව ලබා දීලා ඔහු පෙන්නවා තමන් කවුද යන වග. හැබැයි අද තරගයේදී දැන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ අත්අදා බැලීමක් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවද? අත්අදා බැලීමක් ඒ කියන්නේ තව කෙනෙකුට අවස්ථාවක්. ඔව් අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතනවා දැන් අපි තරඟ ජයග්‍රහණය කරගෙන යන ගමනට බාධාවක් නොවෙන්න තමයි කළ යුත්තේ. මොකද කණ්ඩායමෙන් වෙනසක් සිදු කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. වෙනසක් එක වෙනසක් දිනන එක නවත්තන්න බෑ. දිනන එක නවත්තන්න බෑ. මොකද අත්අදා බැලීම වෙන්න පුළුවන් දිනන ගමනට බාධාවක් නොවෙන්න. මොකද අපි දැන් අපි කියන හොඳ මොමන්ටම් එකක ඉන්නේ. මේ මොමන්ටම් එක මම හිතන්නේ ඊළඟ වටේට අරන් යන්න ඕනේ. මේ වටේ අවසාන තරඟේ. ඒ තරඟේ පරාජය වෙලා අර වටේට යන්න බෑ. මේ තරඟය ජයග්‍රහණය කරලා හොඳින් ජයග්‍රහණය කරලා යන්න ඕනේ. මොකද අපි අයර්ලන්ත කණ්ඩායමත් එක්ක ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. මොකද අපේ වටේ තිබ්බ අමාරුම කණ්ඩායම. ඒ කියන්නේ අපිට මුණ දෙන්න තිබ්බ ඒකට හොඳින්ම ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු 70කින් ජයග්‍රහණය කරා. ඉතින් මේ තරඟයට ඇවිල්ලා අපිට නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායමට ළඟින් ජයග්‍රහණය මේ අපි ලබා ගන්න ඕනේ නේ. අපි කලින් තරඟ වගේ ඉතාම හොඳින්ම ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩා කරන්න අපිට අද දවසේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් හොඳම කණ්ඩායම තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අත්අදා බැලීමකට වැඩිය
වෙනසක් සිදු කරන්න ඕනේ අද තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් හොඳම කණ්ඩායම ක්‍රීඩාකරුවෝ. දුෂ්මන්ත චමීර ඇතැම් විට විවේක ගන්නවයි අංග 3ට බොහෝ දුරට චරිත අසලංක පැමිණීමට නියමිතයි. අපි දැනට අපිට ආරංචි වෙන තොරතුරුත් එක්ක තමයි ඒක සඳහන් කරන්නේ. නමුත් ඒක අවසාන නිවේදනය නෙවෙයි. චරිත අසලංකගේ ආදේශනයට මම එකගයි. නමුත් මම හිතනවා දුෂ්මන්ත චමීර දිගටම ක්‍රීඩා කර යුතුයි. මොකද ඔහුට සති දෙකක තුනක හොඳ විවේකයක් එක්ක තමයි ඕවෙන් විවේකයක් නෙමෙයි. නමුත් ඔහු තරඟ ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ඔහු තරඟ දෙකයි තාම ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් මේම තරඟාවලිය මේ මාසයක් එකමාරක් නැහැ. තව සති 3යි සති 3මාරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා දුෂ්මන්ත චමීර නිතරම තරඟවල ඉන්න ඕනේ කියලා. එතකොට තමයි ඔහු දැන් සමහරවිට තරඟයක් විවේකයක් අරගෙන තව දවස් 5කින් යනකොට වා හිටපු රිද්ම් එකෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් රිද්ම් එකේ ඉන්න හින්දා මම හිතනවා ඕවර් 4යි පන්දු යවන්න තියෙනවා. හරියට හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඕව ක්‍රීඩා කර යුතුයි. මොකද අපිට මේ නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායමත් එක්ක ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් හොඳම කණ්ඩායම කියන්නේ දුෂ්මන්ත චමීරේ කණ්ඩායමේ සිටීම. මොකද 140 උඩින් දාන පන්දු යවන්න දෙන්නවා අපි හොඳටම පාවිච්චි කරා මේ තරඟවල. ඉතින් මේ තරගෙත් ඒ දෙයම සිදු වෙ යුතුයි. මොකද කණ්ඩායමේ ලොකු වෙනස්කම් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නැහැ කියලා මම හිතන්නේ. මොකද මේ කණ්ඩායම තරුණ කණ්ඩායමක් ලොකු විවේක අවශ්‍ය තියෙන කණ්ඩායමක් කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායමට අර සනා කියනවා වගේ සනත් ජයසූරිය කියන්නේ දැන් මේ තරගයත් ගහලා චප්ප කරලා බෙල්ලෙන් බිමට දාලා පාගලා දානවා. නෑ මොකද මේ ඕගේ මතය. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මේ පොඩි කණ්ඩායම් ලොකු කණ්ඩායම් හොඳ කණ්ඩායම් නරක කණ්ඩායම් නෑ. මේ විශේෂයෙන් 20 තරඟවල පොඩි කණ්ඩායම් නරක කණ්ඩායම් කියන කණ්ඩායම එක ක්‍රීඩකයෙක් දෙන්නෙක් ඇති තරඟය වෙනස් කරනවා. ඒ වගේ සිදුවීම් මොනතරම් වෙලා තියෙනවා. පන්දු 120යි මොනව කරන්න තියෙන්නේ? මොකද මට මතකයි කලින් ලෝක සරණවල ඉන්දියාව පරාද වුණා පළවෙනි වටේම එළියට ගියා. ඔය වගේ කණ්ඩායම් එක පරාද වෙලා අපි කෙන්යාවට පරාද වුණා. ඉතින් බංග්ලාදේශය ස්කොට්ලන්තෙට පරදුනා. ඉතින් අපි කිසිම කණ්ඩායම් පහසුවට ගන්න මොකද අපේ ක්‍රීඩා විලාසය අපි ගිහිල්ලා මැදට පෙන්වන්න ඕනේ. අපිත් මේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. දැන් අපි නැවතත් අපේ කණ්ඩායම හදාගෙන එනවා අපේ ක්‍රීඩා විලාසයක්, අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක දිගටම අරන් යන්න මේ ක්‍රීඩා කරන විලාසයෙන්ම ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. වෙනස් කරලා මේ සෑල්ලුවට අරගෙන අද තරගය නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායමත් අපිට දිනන්න පුළුවන් කවුරු හරි ගහලා දෙයි, කවුරු හරි විකට් අරන් දෙයි. එහෙම ක්‍රීඩා කිරීමට සුදුසු නෑ. මම හිතන්නේ අපේ කණ්ඩායම මහලයත් ඉන්න නිසා මහල ජයවර්ධන කිය ලොකු බලපෑමක් ඇති කණ්ඩායමට. ඉතින් ඔව් දන්නවා මේ වගේ කණ්ඩායම කියන්නේ එච්චර ප්‍රසිද්ධ නැති නැත්නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉහළට ඇවිල්ලා නැති කණ්ඩායම එක්ක ක්‍රීඩා කරලා ඔහු තියෙන ඕනතරම් ලෝක කුසලාන වල ඉතින් ඔහු දන්නවා මේ තරගය කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්න. මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ කණ්ඩායමට ඒ මැසේජ් එක දීලා ඇති කියලා. දැනටම අපි මූලික ප්‍රස්තාවනාවක් එමෙන්නද පෙරවදනක් මේ කපු එක හදාගත්තේ. ඇත්තටම මේ තනතිලි පිළිබඳව කතා කළ යුතුයි. එතකොට දඟපන්දු යවන්නන් අපි තව එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් පිළිබඳව කතා කළ යුතුයි. අපි මහේෂ් තීක්ෂණ දැන් ඔහු ඊයේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී විශාල පැහැදීමකින් මහේෂ් ජයවර්ධනගේ පැමිණීම මොනතරම් සුබවාදීව කණ්ඩායමට බලපාලා තියෙනවද කියලා මේක මානසික තත්ත්වය තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ලොකුම දේ. මෙන්ටැලිටි කියන එකයි අත්‍යවශ්‍යම දේ. අපි තව ටිකක් පැහැදිලි කරගමු මේ විරාමයෙන් පස්සේ. Thank you very much. And of course, right now we're going to give you more details on how you can be a part of the payback show with your predictions. Remember, you walk off with 100 times the score that Sri Lanka ends up with on the match today. So all you need to do, Callum, we've got the rules and of course we also have the numbers that you need to call in and just call in on just one number for you to call in. And remember, 100 times the score that Sri Lanka ends up in. ඔව් අද දිනේ නියමිත තරගයේ ශ්‍රී ලංකාව හිමි කරගන්න අවසාන ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔබ තමයි කියන්න ඕන. අකිට බලන් ඉන්න ඔබ එක දුරකථන අංකයකින් එක අනාවකයයි අපිට අවශ්‍ය. ඉතින් බොහොම මේ තණ්හාවත් පොඩ්ඩක් වැඩි වුණාන් පස්සේ දෙකක් තුනක්ම ගහන්න යනවා. ඒකක්වත් හරියන්නේ නැහැ. ඒකට ඒකින්ද තමයි පොඩි නිකන් මේ රිස්ට්‍රික්ෂන් එකක් දාගන්නේ. ඔබගේ අනාවකය අපිට කියන්න ඕන ඔය තියෙන්නේ අංකේ 0.77යි 0.62යි 444. කතා කරන්න අපිට SMS කරලා WhatsApp කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි. ජයග්‍රාහකින් පළ කරන ලද නිවැරදි අනාවැකියාගේ වගේ සිය ගුණයක ත්‍යාගයක් මුදලින් ලැබෙනවා. උදාහරණයකට 200ක් යවුවනම් ඒක සීන් වැඩිනවා. සීන් වැඩිනවා රුපියල් 20000ක් අපි අවසන් වශයෙන් ටිකක් ලොකු මුදලක් ප්‍රදානය කළා ඉක්ුත් අවස්ථාවක මාලිංගගේ දවසේද නැත්නම් සනත්ගේ දවසේද? මාලිංගගේ දවසේ. සියලුම ජයග්‍රාහකයන් හැබැයි දෙන්න තියෙන ත්‍යාගි මුදල් ඔක්කොම දෙන්නේ මේ පේබැක් මාලාව මේ වැඩසටහන් මාලාව ඉවර වුණාට පස්සේ. මොකද මේ ඒතකොට ලෝකුස්ලානේ නැත් ඉවරයි. ලෝකුස්ලානේ
දිනුවා හෝ නොදිනුවා හෝ ඒක සමරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ තෑග්ග මුදල් තෑග්ග දින්නට පස්සේ. ඔන්න ඕකයි අපේ කොන්දේසි සහ තරගය ඔබවත් මේකට මේ පටල ගන්න ඕන කමට තමයි එක්කාසු කරගන්න. බොහොම සහයෝගයෙන් සහජීවනයෙන් අපි ඔක්කොම දෙනා එකට ඉන්න ඕන කියන හැඟීමත් එක්ක තමයි මේ ඔබවත් මේකට පුළුවන් තරම් සහභාගී කරගන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ. Thank you very much. And so right now what we're going to do is cross over live to the UAE. And today Sri Lanka plays in Sharjah. And of course Samir Yunus is standing by and is going to give us more details on the current situation as far as the match is concerned in Sharjah. Sri Lanka's final match in the qualifying stage. We've already qualified. Good afternoon, Samir. How are you? So the streets are quite empty, but I can sense the excitement building up because Sharjah has a big block of Asian expats living here, Asian people who work here. So therefore, whenever cricket comes to Sharjah, there's lots of excitement, and I'm assuming the grounds are going to be filled with quite a few people. So looking forward to a good day's game today, Shaq. Well, obviously now Sri Lanka is qualified as far as the Super 12s are concerned, and we have some sort of idea as to who Sri Lanka will end up playing with as far as the next couple of matches are concerned. We've got Chamara Kapugedara in the studio with us, Samir, and he's here to talk about quite a few things as far as the match against Netherlands is concerned. Anything that you hear as far as the team composition is concerned that you want to speak to Chamara about? Well, Sri Lanka has opted out from having a press conference before the game because I think there isn't much to talk about. But we did see Mahela Jayawardena's news coming out. I think he's spoken to our friends at the PodHUB and he's made it clear that he doesn't want to stay on because obviously he's been in a bio bubble for a long time. He's with the IPL and then a few days here, so he wants to get back. Which obviously, from being a father myself, I do understand that he's been away from his family for a long time, so we have to excuse him for that. But what he's done, I feel he's sort of given the right dosage to the team, whatever needs to be set up. Mahesh Tikshana in the previous press conference that we met with him, he said that look, it's not like Mahela has come and given us like a magic dose. What he has done is he's given us a proper mindset. He's told us how to think about situations. He's told us how to think in different areas of the game. So that's what has really helped us put in better performances, and which we're seeing. I mean, you can say these are Ireland and Netherlands, but eventually a T20 team is a T20 team, just like Chamaraya very clearly said. You don't take any team lightly in a T20 format. Anyone can change the game in an over or two. So we're seeing these improvements, and we hope that we will keep seeing these improvements. As for today's game, as Chamaraya said, I think yes, they will be tempted to make a couple of changes, especially to rest some of these guys. And I 100% agree with him. I wouldn't rest Chamira because he's in rhythm. When a fast bowler is in rhythm, you don't trouble the guy. As long as he doesn't come in niggles or any injuries, just keep playing him. I mean, 4 overs is okay. It's also night game, so he's not going to be able to deal with the heat as well. So Dushmantha Chamira should definitely continue playing. I would obviously, just like everyone else says, there might be a change at number 3. We know that's a topic of discussion. That's a very big debate going on. Why does Chandimal keep getting his opportunities there? So most probably we might see Asalanka or Dhananjay Silva coming in there. I think there might be an opportunity for Dhananjay Silva because if they decide to rest one of the spinners, either Tikshana or Wanindu, then Dhananjay Silva might be off-spin option. But the thing is, as much as I would like to rest Wanindu Hasaranga, the bowler, I don't want to rest Wanindu Hasaranga, the batsman, because Wanindu, we saw in the previous game when he was batting, you saw him pull up quite a few times. I think he was having trouble with his back. So I don't mind giving him a rest in this game as a bowler, but he's the guy who's among the runs. So do you want to give him a break because he's been batting so well? In case there's another top order wobble, we need him again to get us out of trouble. So it's a bit of a dilemma, what the management thinks. Kapu, you've played in Sharjah before, and there's a lot of discussion is going on about the dew, and obviously, how difficult really is it? I mean, everyone sitting there talking about. I mean, we'll ask Sam as to exactly what the weather is also, because it all depends on how hot it is. But how difficult is it to actually grip the ball and play in these conditions? It is bit difficult, but I think the teams, the world teams have gotten used to it, and they have
found different strategies to how to go about these things. So I think even Sri Lanka has their own ways to tackle this due. So I don't see it's going to hold any team back because they already have a plan and they come with that. So because the game has evolved so much, I think everybody is now prepared for whatever the challenges they are going to face. So I don't think due is going to be a huge factor in deciding which team is going to have a upper hand. So I think whoever do what they have been prepared on the day will be up. So Sri Lanka have been quite used to playing in Sharjah, so they know Mahela has played a lot of cricket in Sharjah, so I'm pretty sure that he has given whatever the insight that he has on how to handle due and stuff. So I don't think we'll have any problems, but it is quite difficult to hold the ball, but there are certain small tactics that you use so you can overcome that. I mean, I've heard before. Shaq, I do have to point out, Shaq, if you can excuse me, I do have to point that, obviously we know of Sharjah as a venue that gets you a lot of runs. I mean, from our watching days, those days of Sanat, and even recently, whenever there were Sharjah matches, it's going to be a run fest. It's always batsman friendly. But apparently, just before the second edition of the IPL, the entire Sharjah pitch was relayed. They completely got rid of the existing pitches and they brought in completely new pitches. And since then, if we've been watching the IPL and following the games there, a lot of them have been low scores and they've been assisting to the spinners. So we don't know what they've done after the IPL, whether they'll replace the pitches again or whether they're going to use the same ones. If it's going to be the same ones, then you can't expect a typical, fast pitch where you can get a lot of runs, where batsmen will find it easy, it won't come on so easily. It's going to be a slow and low track, especially also we are playing in the night and it's a second game. Again, we don't know whether they're going to use the same pitch. They probably won't as the first game. But if the IPL was any indication, then the bowlers will come into the game quite early. It's not going to be your typical run fest game that you get in Sharjah. Just before we obviously let Sam go, this is something that Callum obviously wants to find out. The weather, how hot is it? I mean, Callum and I have been to Sharjah many times. Oh, අපි දෙන්නම ඇත්තටම මේ 1995 අපි දෙන්නම මේ සඳහා සහභාගී වුණේ. කියන 96 ලෝක කුස්ලානය ලබා ගන්න පෙර ආතුව සාජාහිදී ලබාගත්ත ජයග්‍රහණය තමයි ඒකට පදනම හැදෙනවා. හොඳ මානසික තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. කියන්නේ අර්ජුන රණතුංගගේ නායකත්වයෙන් අරවින්ද දෙසිල්වා අරවින්ද තමයි කොටිම පළු පැලුවේ. ඒක කණ්ඩායමක් ඉතුරු කරේ නෑ. ඔව්. එතකොට සනා එතකොට කලු ඔන්න ඔය කාලේ තමයි මේ ආරම්භක පිටිකරුවන්ගේ අර තදා බැලීම එහෙම ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඒ කාලේ මේ දැන් කවුද අපේ සමීර් හෝටලේ ඉඳන් කොච්චර දුරද අබුඩාබි ක්‍රීඩාංගණයට? Sharjah. මම දැන් ඉන්න හෝටලේ ඉඳන් නම් කිලෝමීටර් 10ක් විතර මම හිතන්නේ විනාඩි 20කින් විතර යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මම ඔබෙන් අහන්නේ දැන් ඔබ අබුඩාබි පිටියේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ අබුඩාබියේ ඉඳන් මේ Sharjah දක්වා යා යුතුයි. මේ ටැක්සියට කීයක්? නෑ මම ඊයේ Sharjah වලට ආවා කැලුමයි. ඒක තමයි මම අහන්නේ ටැක්සියට කීයක් ගෙවනවද? නෑ මම අහන්නේ නිකන්. I think නෑ මම විහිළුවට නෙමෙයි. මම ඉන්වොයිස් එක යවනවා දැන්. නෑ මම අහන්නේ අපි දෙන්න ඒ කාලේ එයාපෝට් එකේ ඉඳන් ඊට පස්සේ අපි ඉන්න තැනට ඒක ඉඳන් ක්‍රීඩාංගණයට යන්න එක මුදලක් අය කරන්නේ. මුළු ප්‍රදේශෙම කොහේ ගියත් ඩිනම් 10ක් හෝ 5ක් තමයි. දැන් මම දන්නේ නැහැ කොච්චර මුදලක් අය කරනවද කියලා. මොකද ඒ කියන්නේ එකම ස්ථානයේ සිට මුළු ඩුබායි වටේ ගියත් එකම මුදලක් අය කරේ. මම දන්නේ දැන් වර්තමානයේ ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මම ඒක දැනගෙන නෑ එහෙම දැන් සිස්ටම් එකක් නෑ මං හිතන්නේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් අර ස්පෙෂලි මේ කොවිඩ් ප්‍රොටෝකෝල්ස් හින්දා ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙලා. දැන් මමත් මෙහෙ ඉන්නේ පවුල සමග හින්දා මටත් අර ලොකු වාහනේ තමයි යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන රූල්ස් ටිකක් තියෙනවා. අර පොඩි වාහනේ මැක්සිමම් පිටිපස්සේ දෙන්න ඉඳ ගන්න පුළුවන්. ඒකෝර මට යන්න ඕන නම් ළමයි එක්ක ඔක්කොම යනකොට මට ලොකු වාහනේමයි ගන්න ඕන. 7 සීට් එකක් තමයි අරන් යන්න ඕනේ. ග්‍රවුන්ඩ් එකට යද්දී නම් ඒ ප්‍රශ්නේ නෑ. මේ කාලගුණය ගැන කතා කළොත් මේ මම දැන් මේ සිකුරාදා හින්දා මම දැන් පල්ලියට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. මගේ හොටෙලේ ඉස්සරහම තියෙනවා පල්ලියක්. ඉතින් කියලා වැඩක් නෑ. UAE ඉතින් දන්නවනේ චාමරලා දන්නවා ඇති මේ විතර ගහලා තියෙනවා. ওই වගේ අවුව ඇස් අරින්නත් බෑ එළියට බැස්සම. හැබැයි මෙහෙ ඉන්න මිනි කට්ටිය කියන්නේ මේක මොකුත් නෑ කියලා. මේක හොඳයිලු. මං කියව ඉතින් අප්‍රේල් ජූනි මාසේ වගේ ආවොත් ඉතින් ඉවරයි. මෙතන අපිට නම් ඉන්න බෑ. දැන් ලංකාවෙත් අවුව තමයි. හැබැයි ලංකාවේ ආවිල්ලා අපිට මේ දාඩිය දානවනේ. මෙහෙ දාඩිය දාන්නේ මෙහෙ නිකන් පිච්චෙනවා වගේ අවුව. ඒත් මේගොල්ලෝ කියනවා මේක හොඳයි.
දැන් ඉතින් හොඳ මේ නාට දරකොටත් මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ මට නම් තේරෙන්නේ. Thanks, Sam. Obviously, Sam, we are gonna hear caught up with a few fans just after the match against Ireland. Very, very happy Sri Lankan fans right here on our Street Talk segment. Check this out. Street Talk, brought to you by Arabian Nights Restaurant, the authentic Arabic and Middle Eastern cuisine. Shawarma range, Arabic grills, falafel, muhalabia with a range of paratha wraps and the royal sahan, along with hummus packs available over the counter, prepared to original authentic recipes to give you that delicious, unbeatable flavor of true Arabia in every bite. Arabian Nights Restaurant, Kollupitiya, Vehiwala, and now in Talawathugoda. Perfect nook for Arabian food. Hotline 0112 301 031. අපි ඉන්නේ හැමදාම අපේ කොල්ලොත් එක්ක අබුදාබි වල ඕන මැච් එකක් බලන්න යනවා සෙට් එකත් එක්ක අපේ කොල්ලෝ ඔක්කොම අපේ කොල්ලෝ හොඳට කරා වනිදු සුපිරි හරි අද ගහගත්තා දැන් සුපර් 12 එකට යනවා කප් එක උස්සයිද අනිවාර්යෙන් අපේ කොල්ලොන්ට පුළුවන් අපේ දස්ස එක්ක කොල්ලෝ වටේ ඉන්න ඔක්කොම ආයි ගෙලින්ම සුපිරි ජය වේවා හොඳට කරා ලස්සනට කරා අපේ කොල්ලෝ වගේම ඉස්සරහටත් කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ ඒකට අපිට ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා වර්ල්ඩ් කප් එක අපි දිනනවා අනිවාර්යෙන් අපි දිනනවා වර්ල්ඩ් කප් එක වෙන්න ඕනේ අපේ කොල්ලොන්ට ජය වේවා ශ්‍රී ලංකා මොකද හොඳට කරන බෝලිංగ్ අටැක් එක හොඳයි ෆීල්ඩින් එක තුඟක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් අපි හිතනවා මේ টপ වර්ඩ් එක හොඳට කරුවොත් ඉතින් සෙමි ෆයිනල්ස් වලට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. Thank you. මොකද හිතන්නේ? Thank you. ජයග්‍රහණය ගැන. මේ බබාගේ ෆස්ට් මැච් එක ඉතින් අපිට හරිම සතුටුයි. ක්‍රිකට් කණ්ඩායමකට අපි උත්සාහ කරනවා අනිත් මැච් එකටත් හොඳින් ප්ලේ කරනවා කියලා. අනිවාර්යෙන් ඊළඟ මැච් ටිකත් හොඳට සෙල්ලම් කරන්න කියලා හොඳ වෝම් අප් එකක් ඉන්නවා දැන් අපේ කට්ටිය ඊළඟ මැච් එකත් අපි ගහයි කියලා 100%ක් අපි බලාපොරොත්තු තියන් ඉන්නවා. විශ්වාස ධානය ඉන්නවා අපි පුළුවන් හැම වෙලේම ඇවිල්ලා චෙක් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි හැම මැච් එකකටම එනවා අබුදාබි එකටත් එනවා දුබයිට එනවා සාජත් එනවා පුළුවන් තරම් අපි චෙක් කරනවා. ඔන්න මෙන්න ප්‍රේක්ෂකයෝ ඕන මැච් එකට යනවා හැම මැච් එකෙම සපෝට් එක දෙනවා අපිට තියෙන්නේ ওই සපෝට් එක තියාගන්න ජය වේවා කියලා දෙන්න කොලොකෝ එකක්. ශ්‍රී ලංකා 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 A big cheer. Come on. Will we take the cup? Yes, we will, for sure. Awesome. Thank you. Street Talk, brought to you by Arabian Nights Restaurant, the authentic Arabic and Middle Eastern cuisine. Shawarma range, Arabic grills, falafel, muhalabia with a range of paratha wraps and the royal sahan, along with hummus packs available over the counter, prepared to original authentic recipes to give you that delicious, unbeatable flavor of true Arabia in every bite. Arabian Nights Restaurant, Kollupitiya, Vehiwala, and now in Talawathugoda. Perfect nook for Arabian food. Hotline 0112 301 031. Thank you very much. And of course, that was Sam on the streets. If you can get Sam back on right now. Sam, so there was ecstatic fans over there. This was in Abu Dhabi. And how do you expect the fans in the next couple of matches? Obviously, the intensity has built up. Sri Lanka has qualified. What's the situation today against match against Netherlands? But not from today onwards, I suppose. Hopefully from Sunday onwards, things will look much better as far as the fans are concerned. And what are the protocols in allowing fans into the stadium in Sharjah? Okay, Shaq, මම මේක සිංහලෙන් කියන්නම්. හරිද? මම බලලා තියෙනවා මේ ගිය කාලේ ලංකාවේ දිනනකොට හැමසරේම ෆෑන්ස්ලාගෙන් පැත්තෙන් මාර සපෝට් එකක් තියෙනවා. මම කියන්නේ මේ පරිදිනකට ෆෑන්ස්ලා බලන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි දැන් බලන්න සෝෂල් මීඩියා වල මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරද්දී මේ වගේ රිවිව් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරද්දී ලොකු මේ සහභාගීත්වයක් තියෙනවා මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් ෆෑන්ස්ලාගේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ටත් ආසයි මේ අනිත් මැච් ටික ගැන හොයන්න මොකද්ද වෙන්නේ, what is happening, all of that they like to find out. So එදා Ireland match එක එදා ඇවිල්ලා it was a Wednesday night. So අනිත් දවසේ Thursday කියන්නේ මෙතන half day holiday එකක්. සමහර කට්ටිය වැඩ කරනවා, සමහර කට්ටිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙතන ඇවිල්ලා අර Thursday Friday and Friday Saturday is like the weekend over here. So I think government sector is Thursday Friday
and private sector is Friday Saturday. එහෙම තමයි setup එකක් තියෙන්නේ. මම හිතනවා අර Wednesday night හින්දා තමයි එදා අබු ධාබි වල උත්තර ලොකු සැනගයක් ආවේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්. දැන් අද සිකුරාදා කියන්නේ නිවාඩුවක්. එතකොට ෂාර්ජා කියන්නේ ෂාර්ජා දුබයිට ගොඩක් ළඟයි. අබු ධාබි වගේ ඔච්චර දුරකුත් නැහැ. ඒතර මං හිතන විදිහට අද ග්‍රවුන්ඩ් එකේ නම් ලොකු විශාල ගණනාවක් එනවා අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්. ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා ගොඩක් මෙහෙ වැඩ කරනවා. දුබයි වල ෂාර්ජා වල වැඩිපුර. ඒ කියන්නේ මෙතරත් මේ මං ඉස්සර කිව්වා වගේ එක්ස්පැට් කමියුනිටි එකක් තියෙනවා. ගොඩක් වැඩ කරන අය ඉන්නවා. ඒ හින්දා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලොකු මේ ගණනාවක් එයි කියලා අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්. ඒ හින්දා ඒක අපේ කොල්ලොටත් ලොකු මේ ගැම්මක් වගේ තියෙයි මැච් එක ගහද්දී. මොනවා වුණත් එදත් අපි බැලුවා පණිදු හසරන් කිව්වා මේ ෆෑන්ස්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා සපෝට් කරද්දී අපිටත් මේ ලොකු ජවයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා I think there's going to be a big crowds and I'm looking forward to enjoy the game today. And as for protocols, yes, I think ICC has made it very clear to all of us, especially for the media, for the reporters, that if we want to attend press conferences and be part of the media box, then we have to have a 72-hour negative PCR. So I did mine yesterday, which will allow me to go in today and on Sunday, and I also have to be vaccinated. So same thing for the same thing for the spectators as well. You have to be vaccinated. You have to show your vaccination card and also be negative PCR within 72 hours. So I think that rule is now almost in every place, especially for the matches here in UAE. All right, thanks a lot, Sam, and lots more to talk about right here, Chamara Kapugedara. When we come back, we've got playbook segment that's going to be happening right now. We're going to take a quick break. We'll see you on the other side of this. Daraz World Cup Payback with Bristol and Livgard. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. මිලියන හීන විසි කරනේ හිත ඇතිනම් මේ ඇතිනේ ආහා හරි හා ඩඩක් තියන කාලේ හිනහෙනවා ටන් 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 ටිටින් දරස්කා opportunity අපට අත බැනුවා ආහා හරි හා ඩඩක් 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එකක shopping කරන්න 11 opportunity shopping කරන opportunity. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව්ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකටත් දැම්මම ලිව්ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලුයන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් ඇන්ඩ් සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව්ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. සල්ලි ගෙවන්න ගණන් අමාරුයි නේද? අපි දන්නවා හරි විදියට පරිස්සමෙන් කළොත් සල්ලි තියෙයි ඇති වෙන්න. ඔෆිස් එකට ලැප්ටොප් එකක්, පාටියට හැද ගවුමක්, කැමති දෙයක් ගන්න දැන් කරදර නැහැ, ප්‍රශ්න නැහැ. තුනට කඩලා බෙදලා ගෙවන්න. තුනෙන් පංගුවක් ගෙවලා ඉතිරිය පොලියක් නැතුව ගෙවන්න. ඔයා බැංකුවේද බේක කෙනෙක්ද, ටීචර් කෙනෙක්ද නැත්නම් වේටර් කෙනෙක්ද? කවුරු වුණත් ඔයාට ඕන දේ වැය කරගන්න. අද අරගෙන පස්සේ ගෙවන්න. විස්තර පුරවන්න දිග ෆෝම් අපිට ඕනේ නැහැ. මේක හරි සිම්පල්. ඇති අරුමෙකුත් නැහැ, පුදුමෙකුත් නැහැ. ඉතින් ඊළඟ සැරේ ගෙවන්න පොලිමේ ඉන්නකොට කොකෝ ගැන හිතලා ඔයා කැමති විදියට බෙදලා ගෙවන්න. කොකෝ තුනට කඩන්න, පොලිය නැතුව ගෙවන්න. Are you traveling overseas? Be it business, pleasure, or education, we understand all aspects of travel and offer you a complete hassle-free experience in the new normal. Call Classic Travel, your trusted travel partner. මිලියන හීන විසි කරනේ හිත ඇතිනම් මේ ඇතිනේ ආහා හරි හා ඩඩක් තියන කාලේ හිනහෙනවා ටන් 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 ටිටින් දරස්කා
opportunity අපට අත පැනුවා ආහා හරි හා හා දාදා 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. Be part of the media works, then we have to have a 72-hour negative PCR. So I did mine yesterday, which will allow me to go in today and on Sunday, and I also have to be vaccinated. So same thing for the I think same thing for the spectators as well. You have to be vaccinated, especially from day long. And I think there's going to be a big crowd, and I'm looking forward to enjoy the game today. මිලියන හීන විසි කරනෑ හිත ඇතිනම් මේ ඇතිනේ ආහා හරි හා හා දාදක් තියෙන කාලේ හිනහෙනවා ටන් 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 ටිකින් දරාස්කා opportunity අපට අත පැනුවා ආහා හරි හා හා දාදක් 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. Welcome to the LG Smart World. Connect to your AC anywhere, anytime. Ocean black protection prevents condenser corrosion. LG air conditioners. Smart life begins today. ඔබෙත් ඔබේ ආදරණීයන්ගේත් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අදම මුද්‍රිත බිල්පත් වෙනුවට වඩාත් සුරක්ෂිත වූ ඩයලොග් TV e-bill සේවාව සඳහා රෙජිස්ටර් වන්න. රෙජිස්ටර් වීමට My Dialog app එකට ඔබේ ඩයලොග් TV ගිණුම ඇඩ් කර e-bill subscription option එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. මිලියන හීන විසි කරනෑ හිත ඇතිනම් මේ ඇතිනේ ආහා හරි හා හා දාදක් තියෙන කාලේ හිනහෙනවා ටන් 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 ටිකින් දරාස්කා opportunity අපට අත පැනුවා ආහා හරි හා හා දාදක් 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner Classic Travel. Official website partner Quickwire. Official TV partner Dialog TV. Daraz World Cup Payback. Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome back to the Daraz World Cup Payback series, coming to you live on our PodHUB platforms on Facebook and YouTube, going live on Channel 1 on Dialog TV, and we're broadcasting live from the Cricket Cafe right here in Colombo. When we come back, we've got Chamara Kapugedara, who's going to be talking to us on Playbook, and let's find out what he needs to sort of exhibit on the show right after this. Playbook. Brought to you by Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the securer drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. මේවා තමයි T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය සඳහා නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම ඉන්නේ මහත් බලාපොරොත්තු තබාගෙන හැබැයි වයසක ක්‍රීඩකින් දෙන්නේ තුන් දෙනෙක්ව තරගාගෙන එනවා. අන්න ඒකයි එතන තියෙන මේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව සොයා බැලුවාම ඔවුන්ගේ තේරීම් කමිටු සහ ඒ පිළිබඳව අධීක්ෂණ කටයුතු පරිපාලන කටයුතු ඔක්කොම කරන්නේ ඔවුන් පමණයි. මොකද දේශපාලන අතපෙවීම නෑ. ඒ පිළිබඳව සතුටු වෙන්න ඕන නෙදර්ලන්තයේ ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාවටවත් කුමන දෙයකටවත් ඔවුන් බලපෑම් කිරීම හෝ මැදිහත් වීමක් නෑ. ඒ නිසා බොහෝ වෙලාවට ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකින් ඔවුන් මේ සමුගනේ යනතෙක් ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් රයන් ටෙන්ඩස්කාට
වයස අවුරුදු 40 තාමත්ම හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. මේ වතාවෙත් ඔහු ඇවිල්ලා තිනවා. IPL, BBL මේ හැමතැනම ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. හැබැයි ඔහුගේ රට වෙනුවෙන් ඔහු ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. හරියට. එහෙම කරා නම් ඊට වැඩි අපි දේවල් කතා කරනෝනේ. උදේ පීටර් සීලා අවුරුදු 34යි. ඒකම රෝල්ෆ් වැන්ඩර්මව් අවුරුදු 36යි. රෝල්ෆ් වැන්ඩර්මව් ඇත්තටම මම අපි පෞද්ගලික ඔබත් එහෙම කියලා මම හිතනවා. ඔහුත් IPL BBL තමයි ඔක්කොම ගහලා තින්නේ මේ කණ්ඩායමක් හැටියට එනකොට තමයි අපි දන්නේ මේ ඇත්තටම ඕලන්දක්කාරයෙක් කියලා. මීට පෙර ආතුව නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම අපිට හම්බෙලා තිනවා ශ්‍රී ලංකාවට හම්බෙලා තිනවා 2006 දී. 2014 දී T20 තරඟ සඳහා හම්බෙලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 6කට කලින් කපු. ඒකෙදිත් අජන්ත මෙන්ඩිස් තමයි සම්පූර්ණ වැඩේ දීලා තින්නේ. මොකද මේ සචිත්‍ර සේනානායකට පන්දු යවන්න වෙලත් නැහැ. ඕවර් 10 පන්දු 3යි යවලා තියෙන්නේ. ලකුණු 39යි ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 39ට සීලම ක්‍රීඩකයන් දැවි කියලා සොබ්බෝල් මැච් එකක් වගේ. ඉතින් ඒකෙදිත් මේ ටෙන්ඩස් කාටර් සහ සීලෝ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. විකට් 3ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ඕවර් 2යි පන්දු 3කදී ලකුණු 12ක් පමණක් දීලා අජන්ත මෙන්ඩිස්. එතකොට නුවන් කුලසේකර එක විකට්ටුවක් ලකුණු නොදී ඒ කියන්නේ ඕවර් දෙකක් යවලා නිලකුණු ඕවර්ම දෙකක් යවලා තිනවා. විකට්ටුවක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් අනෙක් ක්‍රීඩකයා විකට් 3ක් ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඕවර් 4යි ලකුණු 16යි විකට් 3යි. ලසිත් මාලිංග ඕවර් 2යි ලකුණු 5යි විකට් 2යි. එතකොට දැන් ඔබට මේ පිළිබඳව හැඟීමක් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ කවුද යන හැඟීම ඇති වෙන්නට ඇතේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද මේ ඔවුන් ටිකක් චිරාගත සම්ප්‍රදායානුකූල ක්‍රිකට් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔවුන් වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ අතරින් ආපු ක්‍රීඩකින් දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් තමයි ටිකක් ලොකු පහරවල් සහ ඒ කියන්නේ කොපි බුක් එකේම තමයි හිර වෙලා ගහන්න උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට මේ අදාළ ලකුණු තත්ත්වය අපි පසු කරලා තියෙන්නේ ඔබ දන්නවද ඕවර 5ක් ඇතුළත ලකුණු 40ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ එක විකට්ටුවක් පමණක් දීලා ඒ දැවි ගිහලා තියෙන්නේ කුසල් පෙරේරා ලකුණු 14කට දිල්ෂාන් ලකුණු 12යි මහේල ජයවර්ධන ලකුණු 11යි ඒ ලකුණු 40ටත් නිපන්දුවක් සහ වයිට් පන්දු දෙකකුත් යවලා තියෙනවා අපරාධ කියන්න බෑ. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායමේ තත්ත්වය. ඉතින් ඔවුන් ටිකක් බැලුවා කතා කරලා අර ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම බිම දාන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් අජන්ත මෙන්ඩිස් අර පරණ කණ්ඩායමේ හිටියනේ දැන් ඔය නෙදර්ලන්තයේ එදා පරාජයටපත් කරනවද? දැන් ඊට නොදෙවින ක්‍රීඩකයෙකුට මේ පාර මේගොල්ලන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි මහීෂ තීක්ෂණ. අරකම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් කුසල් පෙරේරා දැක්කම සනත් ජයසූරියම තමයි ආපහු ඇවිල්ලා තින්නේ. ඒකිනුත් බේරිල්ලක් නැහැ. දැන් ආපහු මේකිනුත් බේරිල්ලක් නැහැ. අපි බලමු මේක පුළුවන් වේද කියලා. තව එකක් ඔබට මතක් කළ යුතුයි. නෙදර්ලන්ත සංචාරයක් තිබිලා තියෙනවා 2006. ඒකෙදි ශ්‍රී ලංකාව අපි ලකුණු 195ක ජයග්‍රහණයක් ලබලා තියෙනවා. කොහොමද? කොටින්ම වාර්තාවක් තිබ්බා එක් දින තරඟවල ලකුණු 443ක් ලබා ගත්ත විකට් 9කට. සනත් එදා කිව්වා ඒගෙන සනත් කිව්වා මම 150ක් ගහනවා කියලා තමයි ගියේ 157ක්ම ගැහුවා. ටීඑම් ඩිල්ෂාන් තව ශතකයක් ලබා ගත්තා. නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 244කට දෙවි ගියා. ඒ ඇල්ල 50 overs match. දැන් ඔන්න කපු මේ වතාවේ ටිකක් වෙනස් මේ තනතිරි. දැන් මේ සාජ පිටි. හැබැයි මහේෂ තීක්ෂණ තමයි ප්‍රධාන තුරුම්පු සහ ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් තීක්ෂණ බීතිකාවක ඉන්නවා ඇති. අනිවාර්යෙන් අපිට මොකද වාසියක් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද IPL තරඟවල අපි දැක්කා තනතිරු පොඩ්ඩක් මන්දගාමී තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. බෝලේ පොඩ්ඩක් දඟ කැවෙන්නත් බලනවා. ඉතින් මහේෂ් තීක්ෂණගේ මේ යවන පන්දු අපේ අජන්ත මෙන්ඩිස්ට පොඩ්ඩක් ළඟින් යන පන්දු ටිකක් දාන්නේ. ඒ පන්දු ටිකට සෑහෙන උදව්වක් දෙයි කියලා මේ තනතිල්ල අර IPL තරඟවල වගේ තනතිල්ල ගියොත්. මොකද IPL තරඟවලින් ක්‍රීඩකයන්ටත් ලොකු ලොකු සංඛ්‍යාවලට යන්න බැරි වුණා දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව මහේෂ් තීක්ෂණට මම හිතන්නේ නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායමත් එක්ක මේ පහරක් එල්ල කරන්න පුළුවන් කියලා නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම උත්සාහ කරන්න ඕන දැන් 39ට නෙමෙයි ඊට කලින් දවා ගන්න. එහෙමනම් පවර් ප්ලේ එකේ කොහොමද තීක්ෂණව භාවිත කරන ඔබ නායකයා හැටියට හිටියොත් කරන්නේ පවර් ප්ලේ එකෙන් පස්සේ කොහොමද ඔහු භාවිත කළ යුත්තේ? එකක් කියන්න ඕනේ මේ මහේෂ් තීක්ෂණ මේ නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායමත් එක්ක මේ ෆීල්ඩ් එකේ ලොකු බලපෑමක් වෙන එකක් නැහැ. ඔහු හරි තැනට පන්දු යවුවොත් මම හිතන්නේ ඔහුට අවශ්‍ය දේ සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කාගේවත් සහාය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ලොකු සහායක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ දිගටම දඩබඩස් කරලා ඉන්න පුළුවන්. ඒක බලමු. මේ අපි පවර් ප්ලේ එකේ බලමු නේ. ඉස්සර පවර් ප්ලේ එකේ දකුණත් පිටිකරුවෙකුට ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඉස්සල්ලාම
අපි මේ පැත්ත පන්දු යවන්න විදියට ගන්නවද? ඔය එහෙම ගමුනේ. එහෙම ලේසි වෙන්නේ. හරි. මේ පැත්ත පිටිකරුවනේ. මේ පැත්ත කඩුල රකින්න පන්දු යවන්න ගත්තොත් බොහෝ දුරට දකුණත් පිටිකරුවන්ට මහේෂ් තීක්ෂණ මම හිතන්නේ කැරම් බෝල් එක ගොඩක් එල්ල කරා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සිටිය යුතුයි. මොකද කඩුල ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රීඩක මොකද අවුට්සයිඩ් එජ් එක ගියොත් කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ කැරම් පන්දුවට ඉතින් ඔහුගේ ඊළඟ අපි පළවෙනින් බලන්න 4ක් එල්ල කරන්න පුළුවන් කොහෙද ඔහුගේ ඕෆ් ස්පින් පන්දුව දානවා නම් මම හිතන්නේ 4ක් එල්ල කරන්න පුළුවන් ලේසිම පැති දෙක මම හිතන්නේ ලොන්ග් ඔෆ්ට රයිට් හෑන්ඩ් කෙනෙකුට ගහන්න ලේසි වෙයි. ඔහුට අවස්ථාවන් දෙකක් තියෙනවා, ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ ඩීප් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයෙක් අපිට රඳවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවන්න පුළුවන්. ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් ඉස්සරහට ආය යුතුයි. ඔව්. මොකද ඒ පිටිකරුව අනුව වෙනස් වීම හැකි. එක්කෝ ෂෝට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ දෙන්න ගිහිල්ලා ස්ක්වයර් ලෙග් එන්න ඕනේ මේ ක්‍රීඩකයාත් ඉදිරියට ඇවි. ඉතින් මේ සැලසුමට දැන් මේ ක්‍රීඩකයෝ සියලු දෙනාම 30 යඩ් එකට සමාන. මේ 30 යඩ් එකේනේ. හරි. අන්න 30 යඩ් එකට ආවා. මේ දෙන්න 30 යඩ් එකේ. ඕකේ. දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඔබ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පන්දු යවන්නේ. පවර් ප්ලේ කොටස. පවර් ප්ලේ එකේ. මොකද මේ ඔහුට 4 පාරවල් එල්ල කරන්න මම හිතන්නේ නෙදර්ලන්ඩ් කණ්ඩායමට පහසු වෙන්නේ මේ ඒරියා එකේ. ඉතින් ඔහුන්ට ඒක නැවැත්තුවට පස්සේ ඔවුන් වෙන පාරක් යොදාගත යුතුමයි. ඔව්. ඉතින් මේ පාර යොදා ගන්න යෑමෙන් තමයි අපිට කඩුළු ලබා ගන්න පුළුවන් මහේෂ් තීක්ෂණට බොහොම පහසුයි. ඉතින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා ඔෆ් සයිඩ් එකේ ක්‍රීඩකයෝ උඩ ඉන්නවා. ඉතින් මට දකින්න ආකාරයට මෙතන වැඩි ලොකු අපිට අත්හදා බැලීම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මහේෂ්ට. මේ අපි වමත් පිටිකරුවෙකුට ගත්තොත් මේ වගේම සමාන නමුත් මට හිතෙනවා ඔවුන් ලොන්ග් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා යොදාගෙන ඒ වගේම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා නැවතත් ඔහුගේ අනිත් පැත්තට දෙනවා. ඉතින් කවර් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා සහ මූව් නැවතත් ඇතුළට ආ යුතුයි. වමත් පිටිකරුවන්ට මම හිතන්නේ ඇටැකින් පාර ඒ කියන්නේ ඇටැකින් ෂොට් එකක් ගහනවා නම් ලේසි වෙන්නේ ඔහුට මේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට පාරක් එල්ල කිරීම තමයි. මොකද කෙලින් ක්‍රීඩා කිරීමට අපහසු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. මොකද තනතිරු ස්ලෝ වුණොත් අනිවාර්යෙන් අපහසුයි. ඉතින් හරහට එල්ල කරන පාරවල් තමයි ලේසි වෙන්නේ. ඉතින් වමත් පිටිකරුවට ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට මිඩ් විකට් කලාපේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ ආරක්ෂාවක් ලබා තිබිය යුතුයි. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා මේක තමයි මම හිතන්නේ බොහොම පහසුයි සරල මේ ෆීල්ඩ් එක තමයි ඔහුට ලොකු ගොඩාක් මම හිතන්නේ මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන ඔහුට දිගටම ලකුණු රැස් කරමින් යනවා නම් තමයි ඒ දේ වෙනසක් කරන්න. නමුත් මේක බොහොම සරල ලේසි අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා පවර් ප්ලේ නැතුව ක්‍රීඩා කරනවා නම් අපි ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ්ෙන් බලනවද? ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ්ෙන් බලමු. ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ්ට බලනවා නම් බොහෝ දුරට මහේෂ් තීක්ෂණට මම නායකයා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා උඩ තියන් තමයි පන්දු යවන්නේ. මොකද ඔහු වැඩිපුර මම හිතන්නේ ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් බැට්ස්මන්ට ගොඩක් ඕෆ් ස්පින් එක දාන්න බලනවා නම් ඔහුගේ පන්දු අනුව තමයි. මොකද ඔහුගේ පන්දු 3ක් විතර 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔහු ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ මොන පන්දුවද වැඩිපුර දාන්නේ මේ පිටිකරුවට කියලා. ඒ අනුව තමයි මේ වෙන්නේ. නමුත් මම හිතනවා ඕෆ් ස්පින් එක ගොඩක් යූස් කරනවා නම් මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා උඩ සිටිය යුතුයි. ඉතින් එතකොට උට ආවරණයක් හම්බ වෙනවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපේ සහ ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපේ. මේ ක්‍රීඩකයා අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් ඔහුට එක්ක ඩීප් ෂෝට් මිඩ් විකට් එකට ගේන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ගේන්න පුළුවන් ෂෝට් ෆයින් ලෙග්. මොකද ඔහු පැඩල් ස්වීප් එක යොදා ගන්න නැත්නම් ගොඩක් දුරට එක සිංගල් එක නෑ කිසිම ස්වීප් පහක් ගන්නවා. එහෙම වුණොත් අපිට මෙයා ගේන්න පුළුවන් ෂෝට් මිඩ් විකට් එකට. එතකොට ඔහුට එක ලකුණු ලබා ගැනීමත් වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයා එක ක්‍රීඩකයෙක් අපිට අවශ්‍යයි අනිවාර්යයෙන්ම බවුන්ඩරි ලයින් එකේ එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා ස්ලිප් සහ කවර් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ පන්දු වලට. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නම් තව විකනේ කඩුළු ගිහිල්ලා තියෙන අවස්ථාවක නම් තව කඩුල්ල ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මේ ක්‍රීඩකයා ඉස්සරහට ගෙන්න ලොන්ග් ඔෆ් ක්‍රීඩක ඉස්සරහට එල්ල පන්දු යවන්න. මොකද එතකොට වුන් ලොකු පාරක් එල්ල කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක ඒ වගේ දෙයක් අපිට සිදු ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. මේ නෙදර්ලන්ත පිටිකරුවන් සමහරලාට ලොෆ්ට් එක ගහනවා අඩු. ඔව්. ඒ කියන්නේ ලොෆ්ට් ඩෝන් ඩ්‍රයිව් එක ඔෆ් ඩ්‍රයිව් එක ගහන්න පුළුවන්. මොකද අනික ගොඩක් දුරට මේ දැන් තනතිරුව මන්දගාමී වෙන්න ගොඩක් පහසුයි අපිට දෙපැත්තට ක්‍රීඩා කරන්න. මොකද මෙහෙම පන්දු දඟ කැවෙද්දි
කෙලින් ක්‍රීඩා කරනට අපහසුයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රීඩකයෝ උත්සාහ කරන්නේ ස්විප් පහර සහ දෙපැත්තට ක්‍රීඩා කරන්න. එක ලකුණ ලබා ගත්තත් ගොඩක් අපේ දෙපැත්තට තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දුව දඟ ගැයීමත් එක්ක. ඉතින් ඔබ කියන්නේ දැන් ලොෆ්ට් එකක් ගැහුවට කමක් නැහැ හැබැයි එකක් ගැහුවට මං හිතන්නේ ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඕන් තමයි ඒ රිස්ක් එක ගන්නෙ මේ පාරක් එල්ල කරලා මේ ඉතින් උඩින් එල්ල කරන්න ඕනේ බන්දුව දඟ ගැවෙනවා. පිටිකරුවෙක් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් chance එකක් ගන්න ඕනේ. සමහර අවස්ථාවලදී chance එකක් ගත්තට ගොඩක් වෙලාවට දැවි යන්නේත් ඒ වගේ chance එකක් ගන්න අවස්ථාවල තමයි. ඉතින් අපිට කඩළු අවශ්‍ය අවස්ථාවක නම් මම හිතනවා මේ වගේ දෙයක් කරාට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා දකුණු පිටිකරුවෙකුට අපි ටක් ගාලා බලනවා නම් මම ටක් ගාලා පිටිකරුවෙක් එන්නම්. දකුණු පිටිකරුවට එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා සහ කවර් පොයින්ට් මම නම් දිගටම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා භාවිත කරනවා මහේෂ්ට. මොකද ඔහු හොඳට පන්දු යමින් සිටින අවස්ථාවක නම් මැද පන්දුවට ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා සහ මේම ක්‍රීඩකයෝ දෙදෙනා දකුණත් පිටිකරුවෙකුට මහේෂ්ට තව ඔප්ෂන්ස් වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන නම් මෙයාව ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. කඩුල් ලබා ගන්න නැත්නම් ඔහු පස්සේ තියලාම ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. sorry deep fine leg deep mid wicket සහ short mid wicket ක්‍රීඩකයා. ඉතින් අනිත් කණ්ඩායම කැදේ තුනේ හරි. අනිත් කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයා දකුණත් පිටිකරුවම පැඩල් ස්විප් පහරවල් වලට යනවා නම් අපිට මේ ක්‍රීඩකයාව මෙතනට යොදව ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතන්නේ අපේ කණ්ඩායම ගොඩක් මේ තරඟේ ඇටැක් කරයි නෙදර්ලන්ඩ් කණ්ඩායමට. ඉතින් මම හිතන්නේ මානසික වශයෙන් උත් අපි ඩිෆෙන්සිව් ෆීල්ඩ්ස් වලට යන එකක් නෑ. ගොඩක් ඇටැකින් ෆීල්ඩ්ස් වලට යන. ඉතින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා සහ පුළුවන් නම් අපි ෂෝට් ෆ්ලයින් මේ ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙකුත් ගෙයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලිකව අපි හොඳට පන්දු යනවා. ඔව් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම සිද්ධ වන්නේ මේ ෆෝර්වර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් දාන්නේ සමහර වෙලාවට පිටිකරුවගේ මූණ දිහා බලන් වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මේ පැහැදිලිව දන්න කාරණයක් තමයි. ඔබ මුකුත් කරන්න එපා. මුගේ මූණ දිහා බලන් ඉන්න. පොඩ්ඩක් හයියෙන් කෑ ගහලා මනස ඉතරයි කරන්නේ. ඒක මෙන්ටලි සම්පූර්ණ පිටිකරු කල්පනා කරනවා මේ කිසිම තේරුමක් නැති පන්දු යවන්නේ. පන්දු යවද්දි මගේ ඉස්සරහා මේ මූණ දිහා බලන් ඉන්නවා. ඒක සම්පූර්ණ මේක මේ ඇතන වෘත්ති මට්ටමේ මානසිකව පසුබෑමකට ප්‍රතිවාදිය ලක් කරනවා. විශේෂයෙන් මේ සුදු බෝල ඒ කියන්නේ වයිට් බෝල් ක්‍රිකට් එකේ ෂෝට් ලෙග් එකේ මේ අවුට් වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. නමුත් ඒ ප්‍රෙෂර් එකට වෙන පාරක් ගහලා අවුට් වෙනවා. ඔය කල්පනා කරනවා මෙයා මෙතන දාලා තින්නේ ඇයි කියලා. ඒ දෙගිඩියාවට ගියාට පස්සේ එයා කරන කියන්නේ සැලැස්ම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ නැත්තර නැති වෙනවා. මේ ඔබ මේ අජන්ත මෙන්ඩිස් සහ තවත් අපේ සුපිරි දඟපන්දු යවන්න අභියස හොඳ උඩපන්දු රැකලා තියෙනවද මතකද? මොකද්ද රැකගත්ත හොඳ උඩපන්දු? අද සිම්බාබ්වේ වල ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා ගාවේ ඉඳන් සුරේෂ් රේනාගේ උඩපන්දුව ලබා ගත්තා. දිල්ෂාන් බෝල් කරේ මම හිතන්නේ. තව කැච් කීපයක්ම ලබා ගත්තා. මට පන්දු යවන්න සහ කවුද පිටිකරු කියලා මතකයි. Thank you very much, ladies and gentlemen. There you go. That, of course, is Playbook right here on the Payback show. We'll be back right after this. Playbook, brought to you by Experience the most tranquil and comfortable drive. Cushioned on the securer drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome back. Of course, the show right here is the Daraz World Cup Payback show. We just don't sit and talk about cricket. We obviously give you more details and more insights as to what is happening with the T20 World Cup. We've got reporters, of course, coming live from the UAE the last few days. We've had Azam coming live from Abu Dhabi. Now he's made the journey to Sharjah. Today, of course, is the last qualifying match between Sri Lanka and Netherlands. Azam standing by. Azam, good afternoon to you. How is the weather in Sharjah and how are things looking as far as today's match is concerned? Well, so I think, it was same as Abu Dhabi and, but today, surprisingly, I saw large crowds already kind of trying to get into the stadium. So I think we will have a full house of Sri Lankans today because a lot of Sharjah, there's a lot of Sri Lankans living, and then there's another thing that you don't need a PCR to get into the ground, because in Abu Dhabi that was the issue, because I was with an embassy official who had 200 tickets and they needed a 72-hour PCR to get into the ground. So now in Sharjah that restriction is not there, so
people can come in without a PCR report, so you can expect a full house of Sri Lankans. And this is the first time the Sri Lanka didn't practice yesterday in Sharjah, so they'll be getting to the ground for the first time this afternoon. So that'll be an interesting contest. මොකද බය වෙලා වගේ මම එකයි බැලුවේ මේ ඒ කියන්නේ මේ කවුරුත් අතර PCR නොකර එන එකට බය වෙලාද නැත්නම් නෙදර්ලන්තෙන් මේ එහෙම පොඩි බයක් තියෙනවා. මොකද මේ අබුඩාබි වල මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට PCR කරනවද අපිව PCR කරනවනේ. දැන් කොහේ හරි අහුනොත් එහෙමයි මෙහෙ මොනවා වෙනවද කියලා තාම දන්නේ නැහැ. මේ මොකද ජර්නලිස්ට්ලාට ඔය කියන්නේ already vaccinated නේද? ඔව් double vaccinated. නමුත් ඉතින් ඔක කියන්න බෑනේ ඉතින් මොනවා වේද කියලා. මේ මොකද මේ මම ග්‍රවුන්ඩ් එකට යන්න කලින් නෑ මං හිතුවා නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ගහයි කියලා පොඩි නිකන් එහෙම බීතියක් ඇති වෙලා දිනවද දන්නේ නැහැ කියලා. මේ මහේල ජයවර්ධන මං හිතන්නේ එහෙම නෑ නේ. මෙහෙම නම් එකක් නැහැ මට පේන විදිහට. මේ නමුත් අර ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් අද මේක අපිට තේරෙනවා. අර දැන් අර අපි සාමාන්‍ය අර ප්‍රේමදාස ගාවට ගියොත් එහෙම අර මැච් එකට කලින් අර කට්ටිය නිකන් එන්න පටන් ගන්නවා වගේ. අන්න ඒ වගේ පොඩි ෆීලිං එකක් මේ ටවුන් වල තියෙනවා. මේ ලංකාවේ කොඩි දෙක තුනකුත් දැක්කා. ඒ කියන්නේ මේ හොඳ ක්‍රවුඩ් එකක් අද. ඒ කියන්නේ මොකද ෆුල් හවුස්. මේ ටිකට් හොයනවා. මේ ගොඩක් මෙහි ඉන්න යාළුවෝ අපිටත් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක අර අබුඩාබි වල අපි දැක්කේ නෑ. අර මේ ප්‍රේමදාස හිතට සනීපයි ෆීලිං එකක් එනවා. හිතට සනීපයි. හරි සතුටුයි. මහේල ජයවර්ධන දැන් මේ තරගයෙන් පස්සේ ඇසම් කණ්ඩායමින් ඉවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවද ඔහු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක ඔබට විමසන්නට අවස්ථාවක් තිබුණාද නැත්නම් ඔබ දන්නවද මොන හරි ගැන? ඔව් අතරම ඊයේ මම මහේලත් සමග මේ පොඩි සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් සිදු කළා. එතනදී මම කිව්වා මේ ලොකු ලංකාවේ ලොකු ක්‍රීඩා ලෝලින්ගේ ලොකු ඉල්ලීමක් තියෙනවා මේ ඉන්න කියන එක. ඉතින් එයා එතන කරුණු පැහැදිලි කළා. විශේෂයෙන්ම දැනට ජූනි මාසයේ සිට ඉඳලා තියෙන ඉතින් විවිධ බබල් වල. ඉතින් එයා මේ මොකද දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ට අපි මාධ්‍යවේදීන් හැටියට අපිටවත් හම්බෙන්න බෑ. ඉතින් එයා පිට මේ බබල් එකෙන් පිට කවුරුත් හම්බෙලා නැහැලු මාස 4කට 5කට. ඉතින් එයා කියනවා මේක අනිවාර්යෙන් ගෙදර දුවත් දැන් එයාව අමතක කරන තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන හින්දා අනිවාර්යෙන්ම මේ ගෙදර යන්න ඕනේ. නමුත් එයා පැහැදිලිවම කිව්වා මේ කණ්ඩායමේ විවිධ එයා තරඟ මේ මීටින්ග්ස් වලට ඒවට ඔන්ලයින් එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අතන මේ කැම්පේන් එක එයා පොඩි සැලැස්මක් එක්ක කරන කැම්පේන් එකක් මේ වර්ල්ඩ් කප් කැම්පේන් එක. ඉතින් ඒවට යම් දායකත්වයක් දෙන්න හම්බ වෙනවා කියලා එයා දන්නවා මේ ලංකාවේ මේකට දැඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා යාට ඉන්න කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මම දැන් ඊයේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී එයා පැහැදිලි කරේ මේ ආදිවේදින්ට එයා පොඩ්ඩක් කතා කරා මේ මට මේකේ මෙහෙම දුෂ්කරතාවයක් තියෙනවා මට ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් මම මේක කොහොම හරි මේ ගෙදර ඉඳන් හරි මේ පල්ලා මේ මගේ සැලැස්ම මගේ ප්ලෑන්ස් ටික මම ඒගොල්ලන්ට කියනවා. ඉතින් මම හිතතරම මේ සමහර දේවල් එක්කෝ දැන් සෝෂල් මීඩියා වල එයා ගන්න තීරණ ගැන පවා ලොකු ඉල්ලීමක් කියනවා. යා කියනවා ඉතින් මේවා 70% ලොකු ප්‍රශංසාවක් වර්ධින්න පුළුවන්. ඇප්‍රීසියේෂන් එකක් තියෙනවා ඇත්තට. ප්‍රශංසාවක් තියෙනවා. නමුත් යා කියන්නේ මේවා හරියන්න පුළුවන් වර්ධින්න පුළුවන්. මොකද මං තැනකදී මතක් කරපු දෙයක් තමයි මං කිව්වා දැන් හැමෝම හොඳ කියනවා. එක වෙලාවක යම් මේ වැරදුනාම ඒ කියන්නේ බැනුම් අහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ දෙකටම මේගොල්ලෝ සූදානම්. ඉතින් මොකද දැන් දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ ඒ කණ්ඩායමේ ඉන්න ගැන විවිධ චෝදනා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ අතුම් නිසංක එදා සාර්ථක වුණ ඉඳලා ඒක හොඳ කියනවා. ඉතින් මේවා සාමාන්‍යයෙන් දෙපැත්තටම යන්න පුළුවන් දේවල්. Azan, just a quick one before we let you go now. We obviously are talking about Mahela Jayawardene, and yes, there is a massive request from almost everybody, every cricket-loving fan, for him to be there in presence. But he has clearly indicated the fact that he is going to be in touch with them technologically. How does that change in any way, apart from the person being right there, from a person actually is on Zoom calls or video calls, etc.? How much can he contribute through technology, if that is the case? Exactly. I think he will be missed, because I think, for example, if you look at the last game, the game against Ireland, when Sri Lanka lost 3 wickets, I think that would have been a sudden call to send Vanidu. Yes, they had planned it, but that would have been a sudden decision. I think Kapu can tell about how these things happen suddenly. So I don't think he can be part of those discussions, because I think you will have to. It will be like pre-match planning. That is what he can get involved, and maybe he can talk to the boys. And I think what he said was like he has already kind of given a plan, and it's actually the duty of the head coach and the others. There is a big think tank behind the team, so, and he believes that they can get the message forward. It's only that I think the insights during the game
for example, some of the suggestions he makes, sudden changes, those things, because now you pass that message, so that will be really missed. But I think he'll get, involved in, I hope he'll get involved in selection and other matters. Just a quick one before we obviously let you go, Azam, and I think most of our cricket fans would like to know if there's any indication as far as the composition. Kalum, other team maker? පන්නහරි මම ඒක අහන්න තමයි හිටියේ. කියන්නේ අවසන් වශයෙන් ඔබට ක්‍රිකට් 12 දෙනෙක් නම් කරගන්නවනේ. ඒ 12 දෙනා චරිත අසලංකේ 12 දෙනා අතර ඉන්නවා කියලා කියනවා. මේ දැනටම නමුත් ඒකේ කිසිම තහවුරු කිරීමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔබ හිතන්නේ චන්දිමාන්ට එරිත අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නද බලාපොරොත්තු මොකද ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම දිගටම ක්‍රීඩා කරනවා නම් මම හිතන්නේ මෙහෙම ඒක අපිට කිව්ව විදිහට ඒ තීරණය 50-50 ඉන්නේ මේ වෙන විට. ඉතින් බොහෝ දුරට මේ ඊයේ රාත්‍රියේ තිබුණේ චරිත අසලංකට අවස්ථාවක් දෙනවා පාටකුත් තිබුණා. නමුත් ඒක තහවුරු කිරීමක් කරේ නැහැ. මේක අර මහලගේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවත් මම ඇහුවා. ඒකට කිව්වේ ඒ ගැන තීරණයක් ගත යුතුයි කියන මිසක් ඒක කිසිම මේ එහෙම සාතික පිළිතුරක් දුන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු එක දෙයක් කිව්වා මේ අපි ගොඩක් දෙනා සමහරවිට අපේ වේග පන්දියවන්නන් රෙස් කරන්න ඕනේ. අපේ පන්දියවන්නන් අපිට මොකද 22 මැච් එකක් තියෙනවා, 24 මැච් එකක් තියෙනවා, දෙකම සාජවල. නමුත් මහිල පැහැදිලිවම කිව්වා අපේ ක්‍රීඩකයෝ සාජ ක්‍රීඩාංගණේ ක්‍රීඩා කළා නැති හින්දා අනිවාර්යෙන් අද ශ්‍රී ලංකා ෆුල් සයිඩ් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ උන්ගේ හොඳ මේලක 11 ක්‍රීඩා කරනවා. මොකද 24 වෙනිදා තරඟයට කලින් උන්ට එකම අවස්ථාවයි තියෙන්නේ මේ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන්න. මේ එතකොට අපේ තරඟ තුනක්ම අපේ ඉස්සරහට තියෙන සාජා ක්‍රීඩාංගණේ. මොකද දුබායි වල එකයි අබු ඩාබි වල එකයි තමයි අපිට ඊළඟ මේ සුපර් 12 වටේ තරඟ තියෙන්නේ. ඉතින් සාජා ක්‍රීඩාංගණේ ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් මට මේ කණ්ඩායමේ තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අර තුන්වෙනි දඟපන්දියවන්න එක් නොමැති වීම. ඒතර එතනදී මොකද සාජා ක්‍රීඩාංගණේ අපි දන්නවා ස්ලෝ විකට් එකක්. ඉතින් චරිත අසලංකටත් පන්දියවන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එතකොට ධනංජය තුන්වෙනි දඟපන්දියවන්න එක අවශ්‍යද? මං හිතන්නේ අද තරඟයට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සාජා තනතිල්ල බලනකොට අපි ඉස්සරහට බලනකොට ඔතන තමයි ගැටලු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම බටහිර ඉන්දියා කොදෙව් එතකොට ඉංග්ලන්ඩ් සවුත් ඇෆ්‍රිකා ඕස්ට්‍රේලියා සමග ක්‍රීඩා කරනකොට අපි දැන් කම්පොසිෂන් එකම යනවාද කියන ගැටලුව. මොකද සාජා විකට් එක මහිලත්ව හරි ස්ලෝ විකට් එකක් කියලා මේ IPL එකේ තිබුණේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි ඔය වෙනස වෙන්න පුළුවන් නම් මොකක් හරි වෙනසක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ජයග්‍රාහී කම්බිනේෂන් එකම ඉදිරියට යයි කියලා කියන්න අමාරුයි. මේ ඔය මේ පිච් එකේ සිටුේෂන් එකයි මේ ඒවත් එක්ක. ඉතින් එතනදී පොඩි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දැන් තියෙන ඔය මේ මොකද මේ පිටිකරන ලයිස්තුව දැන් තියෙන ලයිස්තුව ගත්තම ඒගොල්ලන්ගේ টොප් 6න් දඟපන්දියවන්න පුළුවන් කෙනෙක් නැහැ. මොකද කුසල් ජනිත් පන්දියව යා කඩලු රකින්නවා, පැතුම් නිස්සංක පන්දියවන්නේ නැහැ, අවිෂ්ක වෙනන්ඩු පන්දියවන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සර කියන විදිහට ඉස්සර හිටියා තනත් ජයසූරිය හෝ දිල්ෂාන් පන්දියවන්න. එතකොට එතනදී අර දඟපන්දියවන්නේගේ අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඒ සමයට ඒ ඉස්සරහට වෙන චේන්ජ් එක ඒකත් බලලා වෙන්න පුළුවන්. ධනංජය සිල්වා හෝ චරිත අසලංක භාවිත කරන බොහොම ස්තුතියි. මේ අද සිකුරාදා දවසේ රාත්‍රියේ නේද ජයග්‍රහණය කළොත් මිතුරන් කවුරු හරි හම්බෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? ඔව් ඉතින් මම හිතන්නේ මේ පාර ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන කැලුමයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕගොල්ලෝ කලින් ටුවර් ගියාම එහෙම කැරකෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ PCR ප්‍රශ්නෙත් ඒකට තියෙන්නේ ඔබ ඉන්න කාමරේට ගෙන්න ගන්න එක. විකල්ප එන පුද්ගලයාවත් එනං PCR එක කරලා එන්න කියන්නේ. මොකද හෙට දවසේ ගිහිල්ලා ටෙස්ට් එක කරනකොට පොසිටිව් වුණොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. නෑ මම හරි පරිස්සමෙන් යන්නේ. මොකද මේ අර පරිස්සමෙන් ඉන්න. මොකද ඔයේදී යම් ප්‍රශ්නයක් මතු නොවෙන්නේ අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ලොකු දෙයක් කොහොම අපිට මේ වාර්තාකරණය විනිවිදකරණය කියන්නේ සෙසු ඒවත් එක්ක කල්පනා කරපුවම බොහොම ස්තුතියි මේ ෂෙක්. Thank you very much, Azam. Have yourself a good day, and of course tomorrow we will catch up with you. We've got the big match that we're going to be talking about as far as a match away from Sri Lanka is concerned. We'll have a chat with Azam once again tomorrow. We'll give you more details. Taking a break. We'll be back right after this. Inside Storeroom, brought to you by Flash Digital Bank Account, powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න ඕනම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න බිල්පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ මිලියන හීන විසි කරනේ හිත ඇතිනම් මේ ඇතිනේ හරි ගඩක් තියන කාලේ හිනහෙනවා ටන් ටිටින් දරස් ගා අප
opportunity අපට අත පැනුවා ආහා හරි හා හා ඩා 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් ඇන්ඩ් සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. Have a break in the club cafe. It's full of memorabilia. Established by James and Gabrielle Wright from Melbourne in Australia. There's a signpost here that tells you how near you are to famous cricket grounds. If you're in Colombo, pop in and say hello. It's a jolly nice place to look around. Ball this way, bat this way, throw this way, and catch this way. You have to say, I'm not bad, eh? I learned to play. It's just one day. பணத்தை கையாள்வது இலகுவானதல்ல. ஆயினும் திட்டமிட்டு செலவு செய்தால் போதிய அளவு பணம் கைவசம் இருக்கும். உங்களுக்கு தேவை மடிக்கணினியோ அல்லது அழகான ஆடையோ ஏதுவாயினும் எந்த கடினமும் இல்லாமல் வாங்கலாம். இலகு தவணை கட்டணமாக கொடுப்பனவுகளை செலுத்துங்கள். கொடுப்பனவின் 1/3 பங்கை மட்டும் முதலில் செலுத்தி மற்ற 2 பங்குகளை 2 தவணைகளில் வட்டியின்றி செலுத்துங்கள். நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருப்பினும் உங்களுக்கு தேவையானதை நினைத்த நேரத்தில் வாங்கிவிட்டு கொடுப்பனவை பின்னர் செய்யுங்கள். நீண்ட படிவங்களை நிரப்பவோ அல்லது உங்களை பற்றி அளவுக்கு அதிகமான தகவலோ எமக்கு தேவையில்லை. கொடுப்பனவை இலகுவாக செய்து கொள்ளலாம். அடுத்த தடவை நீங்கள் கொடுப்பனவு ஒன்று செய்யும் போது கொக்கோ பற்றி நினைவில் கொள்ளுங்கள். கொடுப்பனவை 3 பங்குகளாக்குங்கள். கொக்கோ 3 தவணைகளாக்கி செலுத்துங்கள் வட்டியின்றி. TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න. ඕනම ගෙනුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න. ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න. බිල්පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න. හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. We all know that juggling cash can be tough, but if you're careful and thoughtful, you might have enough. For that laptop for work or that cute party dress, buy what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into 3. Pay a third at checkout, the rest interest-free. If you're a banker, a baker, a teacher, or a waiter, if you want it, you got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery.
So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3, interest free. මිලියන හීන විසිකරනෑ හිත ඇතිනම් මේ ඇතිනේ ආහා හරි හා ගඩක් තියන කාලෙ හිනහෙනවා ටන් 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 ටිටින් දරස්ගා opportunity අපට අත බැනුවා ආහා හරි හා ගඩක් 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. LG Super Over Offer. Buy LG Wi-Fi inverter air conditioner and stand a chance to win 5 Apple MacBook Airs. Valid only for purchases between 17th October and 13th November 2021. Type LG AC space your invoice number and SMS to 77100. දැන් ඕන තැනක ඕන වෙලාවක හිතේ හැටියට මොබයිල් එකෙන් ටීවී බලන්න ඩයලොග් view app එකෙන් පුළුවන්. ඔබගේ ඩයලොග් ටීවී පැකේජ් එකට අනුව 108ක් දක්වා live ටීවී channel. ඔබේ ප්‍රියතම ටීවී වැඩසටහන් මගහැරුණත් rewind සහ catch up ටීවී ඔස්සේ නැවත නරඹන්නත් පුළුවන්. ඩයලොග් ජාලය තුල නම් මේ කිසි දෙයකට data ගාස්තු අය වෙන්නේ නැහැ. දැන්ම view app එක download කරගෙන අමතර ගාස්තුකින් තොරව මොබයිල් එකෙන් ඇති තරම් ටීවී බලන්න. ඔබේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ගිණුම රෙජිස්ටර් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසස්වාදය. Daraz World Cup Payback with Bristol and Livgard. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome back to the final few minutes of the Daraz World Cup Payback series, brought to you by Daraz. And of course, this is going to be very exciting in the month of November, the 11th month of the year. 11 lucky winners to win 11 million rupees daily for the first 11 days in November. All you need to do is just log on to the Daraz app. The Bristol Institute of Business Management on the show with us, and Livgard, a tough battery with super strong active grid technology. Energy Unlimited. The Daraz World Cup Payback series coming to you live on our platforms of PodHUB on Facebook and of course on YouTube, going live on Channel 1 Dialogue TV. We're broadcasting live from the Cricket Cafe right here in Colombo. We've got another super series coming up. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, and a chance for you lucky winner out there on the 14th of November at 3:30 p.m. on the 14th of November at 3:30 p.m. Depending on the number of subscribers that we actually have on the YouTube channel, you walk off with that number in cash. Lots of paybacks happening right here on the World Cup series. We're going to take a break. When we come back, it's Super Coach right after this. Super Coach, brought to you by TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers. With 25 plus years of expertise in 13 countries, TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. හොඳයි, අපි ඩයලොග් තිරින් අපි නොපෙනීයයි බොහෝ වෙලාවට හරියටම තව මිනිත්තු 2කින් හෝ 3කින් 3:30ට පස්සේ. නමුත් ඊට පස්සේ අපිත් එක ඔබට රැඳී ඉන්න පුළුවන්. ඔබ ඩිජිටල් මාධ්‍ය ලෝලියෙක් නම් යුනාලය තියෙනවා. අපේ ඒකම FB page එක තියෙනවා. ඒක අමුතුවෙන් ඔබට සඳහන් කළ යුතු නැහැ. ඔබ අපිට කියලා දෙයි කොහොමද ඊට පස්සේ අපිව ග්‍රහණය කරගන්න කියලා. අපි සුපර් කෝච් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කවුරු හරි ක්‍රීඩකයෙක් දැක්කම තමන්ගේ දරුවව දැරිවියව වර්තමානයේ ඇත්තටම අපිට මේ එවපු සමහර වීඩියෝස් ඇත්තටම දැරිවියන්ගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන්ගේ. ඉතින් ඒවත් ඒකෙදිත් අපි අවධානය යොමු කරනවා. ඉතින් කාපරි අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් දැක්කම පොඩ්ඩක් මෙයා දිහා බලලා මොන හරි කියන්න කියලා කියනවනේ. අපි ඒකේ ඉතින් මේ වීඩියෝ තිරයක් ඔස්සේ ගෙනාවා. මොකද එකිනෙකාට සමීප වෙන්න සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නිසා. බලමු අපිට මොනවද එවලා තියෙන්නේ කපුගෙදරකින් මොනවද අපිට ඔහුට හෝ ඇයට දිය හැක්කේ කියලා අපිට බලමු මොනවද අපි ගාව තියෙන අපිට එවලා තියෙන වීඩියෝස් කියලා.
මේ පිටිකරණය පිළිබඳව කතා කර යුතු අවස්ථාවක්. මොකද කියන්නේ? පාද චලනයෙන් තොර පිටිකරණයක් තමයි තියෙන්නේ. ෆුට් වර්ක්ස් නෑ. පේනව නේද? මොකද කියන්නේ? කපු. බෝලට නම් හොඳට ගහනවා ඉතින්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇත්තටම මේ කකුල එනවා අපිට මදි බවක් තියෙනවා. නමුත් කකුල පිළිබඳ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ ඌගේ ඒ කියන්නේ ස්ටාන්ස් එකේදී ඔළුව තියෙන තැන පිළිබඳව තමයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඌගේ බර ගොඩක් දුරට ඌගේ ඇඟේ පොඩි බරත් එක්ක ඔළුව කොහොමත් බරයි. අපේ මේ කියන්නේ අපි ක්‍රිකට් වලදී ගොඩක් කියලා දෙනවා අපේ ඔළුව තමයි සාමාන්‍ය ඇඟේ බරම අංග. ඉතින් එතකොට ඒක අපි ඔළුව අරන් යන තැනට අනිත් සියලුම දේවල් අරන් යන්න පහසුයි කියලා. ඉතින් මේ පිටිකරුවගේ ඔළුව ගොඩක් තියෙන්නේ ස්ටාන්ස් එකේදී තියෙන්නේ අපේ දකුණු පැත්තට පොඩ්ඩක් බර වෙලා වගේ. ඉතින් ඒ නිසා බැලන්ස් එක තියාගන්න අමාරු බවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔහු ගහන්නේ ඔක්කොම ඉතින් 6 පාරවල් විතරයි මෙතන ක්‍රීඩා කරන්නේ. අපි බලන්න අනිත් පාරවල් ගහද්දි කොහමද ඔහුගේ මොකද අන්න ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක කෙලින් බෝල් වලට ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක ඒ හේතුව වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ මම අස චෙක් ඩ්‍රයිව් එකක් වගේ එකක් ගෙහුවා නම් මේ නෑ ඔහුගේ නෑ මං කිව්වේ මේ තනතිල දිගේ මෙන්නේ ඒ ගැලුම දැන් ගොඩක් ඔළුවත් සමග ඔහුගේ පිත්තත් ඒ පැත්තටම යනවා. එතකොට කෙලින් පන්දුවට ඔහු පිත්ත අනිවාර්යයෙන්ම ලෙග් සයිඩ් එකට තමයි ඔහුගේ පිත්ත එන්නේ. මොකද ඔහුට කෙලින් කරගන්න ආය අමාරු පිත්ත. ඒක තමයි තියෙන්නේ. හොඳ වේග පන්දු යවන්නේ කවුනොත් මැද ඉන්න තමයි. හොඳ වේග පන්දු ඔහුට මම හිතන්නේ මේ දඟ පන්දු යනට පාරවල් ටිකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ දකුණු මේ ලෙග් සයිඩ් එකට. නමුත් මම කිව්වේ මේ තනතිල දිගේම යන්නේ නෙමෙයි ටර්ෆ් එක දිගේ යන ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් එකක් ගෙවුවනම් මේ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයාගේ සෙරප්පුව ගලවලා යනවා. මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට කියලා තියෙන දෙයක් තමයි සපත්තු සහිතව තමයි සියලු දේවල් තනතිල්ලක පැමිණෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකත් විශේෂයෙන්ම මතක තබා ගත යුතු දේවල්. ඒක ආරක්ෂාව පිළිබඳවත් ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. අපේ දැන් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ වේවා සමාජ අන්තර් සමාජ තරග ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ වේවා ජාත්‍යන්තර තරග ක්‍රීඩා කරන නමුත් ආරක්ෂාව තමයි ප්‍රධානම දේ. ඉතින් ආරක්ෂාවට තියෙන සියලුම දේවල් උපාංග පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩාවට එද්දී. ඉතින් සපත් දෙක ඔබගේ සපත් දෙක කියන්නේ පළවෙනිම අංගයක් ඔබට තිබිය යුතු. කියන්නේ ආරම්භයේදී ටෙනිස් ෂූස් දෙකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි බොහෝ වෙලාවට ඊට පස්සේ තමයි බූට්ස් වලට යන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඒක ආරක්ෂාව කියලා ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ පන්දුව වදින එක ආරක්ෂාව පමණක් නෙවෙයි. ඒකෙන් ඔයාට තියෙන පොළවත් එක්ක තියෙන ග්‍රහණය ඒ දේවල් වලට තියෙන ඉන්ජරිස් වලට ගොඩක් බලපානවා. සපත්තු නැතුව ක්‍රීඩා කිරීම සහ හරියාකාර සපත්තු වලින් සැරසිලා ක්‍රීඩා කරන්න නැති. හොඳයි අපි තව මම හිතනවා මේ තව නෑ නේද මොනවත්. හොඳයි. මේමයි. ඔබට දැන් අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔබේ පන්දුකරණය, ඔබගේ පිටිකරණය සහ සමහරලාට සමහරවන ෆීල්ඩින් ගැන යමක් අහගන්න බැරිද කියලා. ඒත් අපි ඒ අවස්ථාව දෙන්න කැමතියි. ඒ සඳහා PodHUB වෙත වාර්තා කරන්න පමණයි තිබෙන්නේ. අතරම මේ ගෘහස්ත පිටියක ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් සීමිත ප්‍රමාණයයි. ඉතින් ඒක අපිට රැගෙන යන්න බෑ. සමහරවිට වායු සමීකරණය කරලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් තනතිල්ලක් මැද ගිහිල්ලා ක්‍රීඩා කරන එක තමයි වඩා වැදගත්. වැදගත්ම කියන්නේ දැන් විශේෂයෙන් දැන් මේ වගේ වීඩියෝ පටයක් බලලා එකපාරටම මේ පිටිකරුවෙක්ගේ හරි පන්දු යන්නේ හරි මෙන්න මේ වගේ අඩුපාඩු තියෙනවා කියන තත්ත්වයක් දැන් නැහැ. ඒ කියන්නේ පුහුණු කෝචින් වල දැන් ගොඩක් අඩුයි ඒක. මොකද වුන් පිටියේ මැදට ගිහිල්ලා තරගයක ක්‍රීඩා කරන දේ තමයි ගොඩක්ම බලපාන්නේ. ඉතින් ඒක සමහරලාට ඔහුගේ කකුල හරි ආකාරයට ආවේ නැතත් පිත්ත හරි ආකාරයට ආවේ නැතත් ඔහු ලකුණු 100ක් ලබා ගන්නවා නම් නැත්නම් අවශ්‍ය වෙලා ලකුණු 50ක් ලබා ගන්නවා නම් ඒ ක්‍රීඩකයාගේ වෙනස්කම් සිදු කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඔහුට අපිට අවසානයේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ අපිට ලැබෙනවා. රිසල්ට් එක අපිට ලැබෙනවා නම් අපි කිසි දෙයක් වෙනස් කර යුතු නැහැ. ඔව්. ඉතින් ඒයින් ඔහුට බාධාවක් නැත්තම් වෙනස් කර යුතු නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට දැන් එන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට මම හැම වෙලේම උපදේශක් විදියට දෙන්නේ ඔයාට මේ කරන දේ හරියට වැඩ කරනවා නම් කියන්නේ කරන දේෙන් ඔයාට ප්‍රතිඵල තියෙනවා නම් සාර්ථක කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්න එපා. ප්‍රතිඵල දිගින් දිගටම නැති වෙනවා නම් එහෙනම් අපි බලලා මොන හරි වැඩ පිළිවෙලක් බලන්න ඕනේ. මොකක් හරි ඔයාගේ අඩුපාඩුවක් වැරද්දක් තියෙනවද කියලා බලලා ඒ දේ
නිවැරදි කිරීම ඇරෙන්න ලොකු වෙනස්කම් සිදු කරන්න ඒ කියන්නේ පුහුණු කරුවෙක් විදිහට ලොකු වෙනස්කම් සිදු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබට ප්‍රතිඵල තියෙනවා. සමහර දෙමව්පියන්ට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි මට කුමාර සංගක්කාර වගේ මෙයාව හදලා දෙන්න ඕනේ. දිල්ෂාන් වගේ හදලා දෙන්න ඕනේ. වීව් රිචඩ්ස් වගේ හදලා දෙන්න ඕනේ. හැබැයි එහෙමනම් ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ ඒ කියන්නේ එක්කෙනයි බිහිවන්නේ ක්‍රීඩා කරගෙන යනකොට තමයි මේ ඔහු තුළ ඉන්න ඕ ඇය තුළ ඉන්න ක්‍රීඩකයා ඔය ක්‍රීඩිකාව එළියට එන්නේ. ඒකට නිදහස තිබිය. අනිවාර්යයෙන් දැන් ලංකාව කණ්ඩායම ගත්තොත් පිතිකරුවන් 7 දෙනා ක්‍රීඩා කරන්නේ ආකාර 7කට. ඒ ඔවුන්ටම ආවේනික විලාසය. ඉතින් ඔවුන් අලුත් පහරක් දැන් අපි හිතමු දසුන්ශානක එක්ස්ට්‍රා කවුඩින් ක්‍රීඩා කරන පහර තව වනිදු අසරංගයේ පාරම ඒ රිසල්ට් එක එකමයි. නමුත් ඔහු එල්ල කරන විදිය වෙනස්. ඉතින් ඒක තමයි විවිධත්වය. ඒක තමයි යුනික්නස් එක දැන් ක්‍රිකට් ඉදිරියට යන්න ගොඩක්ම බලපාලා තියෙන දේ. එක එක ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන විදිය වෙනස් වීමෙන්ම තමයි ක්‍රිකට් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැනක් මම හිතන්නේ සුපර් කෝච්චෙන් දැන් මේක BBC යුතුය අපේ. කවුද චාමික කරුණා ක්‍රීඩා කරන විලාසය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. ඔහු මොකද කලින් ඔහු බොහොම තදබල බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා ඔබ පැහැදිලි දකින සමහරවිට වයිඩ් අවුට්සයිඩ් ද ඕෆ් ස්ටම්ප් යන පන්දුව කලෙට මේක පන්දුව යටට ගිහිල්ලා ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔහුගේ මේ අර පිත්ත මිටේ අතේ කරකවන එක විචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණයට ලක් වුණා. හැමතිස්සෙම කියන්නේ මෙන්න ආපහු මෙන්න මේ කටයුත්ත කරනවා මේ වැඩේ කරනවා. අපි ඔක කෞශල් සිල්ලගෙනුත් දැක්කා. ඒක ඔහු වෙන විදිහක්. ඔව්. ඒක ඇත්තටම මේ මානසික ඒක ඒ කියන්නේ ඔහුගේ බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාවත් සමග මම හිතන්නේ ඔහුගේ රිස්ට් එක ඒ කියන්නේ රිස්ට් එක මැනිකටුව ප්‍රදේශයෙන් එල්ල කරන පහ එක හොඳටම වැඩ කරන මොකද බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාවේදී වැඩිපුරම විශේෂයෙන් ඔහුගේ යට අතේ රිස්ට් එක මොකද යට අතේ මේක ඔහුගේ දකුණු අත ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඒකට ඔහු බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාවට යදෙන්නේ දකුණු අත. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක් යූස් වෙන්නේ ඔහුගේ. මොකද ඔහුගේ දකුණු අතින් මේ යට අතින් ගොඩක් කන්ට්‍රෝල් කරනවා ගහන පාරවල් රිස්ට් එකෙන් තමයි එල්ල කරන්නේ. ඉතින් එක එක ක්‍රීඩකයන්ට ආවේනික දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආවේනික දේ කොහොමද ප්‍රගුණ කරන්නේ මේ ඉහළ තලයේ රැඳෙන්න නැත්නම් ඉහළ තලයේ තවත් ඉදිරියට යන්න කියන එක තමයි බලපාන්නේ. ඉතින් චාමික කරුණාත් හොඳ දෙයක් කරගෙන යනවා. ඒ දේ ඉදිරියට තවත් වර්ධනය කළ ගත යුතුමයි. ඔව් ඕකට රැඳෙන්න ජවයක් තියෙනවා, තරුණකමක් තියෙනවා, සියලු දේවල් තියෙනවා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා කෙනා අපිට හොඳ සම්පතක් හොඳ සොයා ගැනීමක් මේ මෑතවක් වවනදී චාමික පන්දු යවීමත් උට අවස්ථාවක් දීලා තිනවා. පළමු පන්දුවර දෙක තුන යවන්න ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්නනවා තමා කවුද යන වගේ. දැන් ඔහුට විශාල ජනප්‍රියත්වයකුත් ඒක අපේ ක්‍රීඩාවලදී ඔබට ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. ඔහු තාමත් මෙහෙමින් අගය කරනවා. අන්න ඒකයි අත්‍යවශ්‍යම දේ. අනිවාර්යයෙන්ම මම කියන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන් අතේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා අපේ ක්‍රීඩකයන්ව හරි මාර්ගයට ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ බැනලා නැත්තම් උට චෝදනා කිරීමෙන්ම නෙමෙයි. නමුත් ඔවුන්ගේ ප්‍රශංසාවෙන් ඔවුන් ප්‍රේක්ෂකයෝ දක්වන ආදරයෙන් ඔවුන් හරි පැත්තට ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මගේ විශ්වාසය. මොකද විශේෂයෙන් චෝදනාවල් නැත්තම් ගල් පහරවල් එල්ල කරනවට වැඩිය ඒක ලේසි. මොකද මිනිහෙක් සමාන පුද්ගලයෙක් Tamanට ගහන්න සමාල්ලාට ඒ තවත් දරුණු වෙනව ඇරෙන්න ඒක මේ කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ප්‍රේක්ෂකයන් පොඩ් බුද්ධිමත් ප්‍රේක්ෂකයෝ අපේ ඉන්නේ. ඉතින් ක්‍රීඩකයන්ට ආදරයෙන් ඒ ප්‍රශංසාව ලබා දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් අපේ ක්‍රීඩකයෝ වැළඳ ගන්න විදියත් වෙනස් ආකාරයෙන් හොඳ ආකාරයෙන් වැළඳ ගන්න. ඔව් අවසන් වශයෙන් ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මොකද බනින්න සමහරු බෝලේ 4ට කියලාත් අහනවා. ඒ කියන්නේ බෝලේ රවුන්ඩ් 4ට කියලාත් දන්නෙත් නැහැ. පෙන්නුවක් පස්සේ අවුකද බෝලේ. හැබැයි මේ ගහන විදිය වැරදි කියලා කියන්න නම් පුදුම ගොඩක් නැහැ. හැබැයි එයාට වැරද්දක් කිව්වොත් එimhe කොහෙන් කෙලවරනවද දන්නේ. ඊට පස්සේ මාරාවේශ වෙලා ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තත්වයක් මැද්දේ තමයි අපි මේ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් බොහොම සුබවාදී වර්තමානයේ මේ යන විදිය හොඳයි කියලා අපි හිතනවා. අපි කපු බොහොම ස්තුතියි. ඒ කියන්නේ අපි අස්ලම් නැමැති ක්‍රීඩකයා විසින් කරපු කටයුත්ත හරහා අපි සෑහෙන ඉදිරියට ගියා. බොහොම ස්තුතියි අස්ලම්ටත් ෂක්. There you go. That was super coach for you. We're going to take a quick break. A final few minutes left on the show for today. We will be back right after this. Super Coach, brought to you by
TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers. With 25 plus years of expertise in 13 countries, TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. Thank you very much and welcome back to the show. The final few minutes, like I said, the Daraz World Cup Payback series, and very different, of course. We're not just sitting down and having a chat about the match, of course. We're also giving you more details on stuff that are happening in the United Arab Emirates at the World Cup, different conditions that are happening at the World Cup. We're talking about playbook, we're talking about super coach, giving you trivia, giving you segments. We also have the trivia winner, and the trivia winner, of course, is going to be walking off with a personally autographed ball courtesy of our friends at Mr. Cricket. I'm going to find out more details on that in just a few minutes. But right now, just before we get into all that, we also have some questions courtesy of our viewers. We'll be back right after this. A quick travel segment. Samir Yunus traveling around Dubai, traveling around Abu Dhabi, and making this content for us. Amusing travel, brought to you by Mulu lokema vela undu yati kuru api alagane yane punji punji tharu apita set vena fit vena visituru me perfect fit tek maru Moose, the perfect fit. Everybody loves cartoons. I'm sure you do too, and I do too. And that's why here in Abu Dhabi, you have to come to the Warner Brothers theme park. Check this out. If you still remember and love your childhood cartoon characters and superheroes, Warner Bros. Abu Dhabi should definitely be on your bucket list. This is the world's largest indoor theme park, filled with 29 exhilarating rides and experiences based on your favorite cartoons and superhero characters. You start with the Cartoon Junction, which is based on cartoons like Tom and Jerry, Bugs Bunny and Scooby-Doo. Then move to Bedrock, which may seem like you've traveled back in time into the Stone Age. Yes, it's the Yabba Dabba Doo, the Flintstones. Next, it's time to put on your superhero cape as you move into Gotham City and get to see places like the Joker's Funhouse and see why Batman has such a hard time putting up with him. You end your day at the Warner Bros. Indoor theme park by joining the Justice League team and save yet another day, one that you won't want to forget. Look guys, it's hard to express and say in words what an amazing thrill and adrenaline rush that you get when you go on these awesome rides that are here at Warner Brothers Limited. Anyway, we aren't allowed to take our cameras to even show you what it's like. That's why these kind of things have to be experienced personally. So please, if you ever come to Abu Dhabi, make sure you make it to Warner Brothers Limited, because I'm sure all of us have grown up watching these cartoons and these awesome movies like Batman, Superman, and when you come here and experience these rides, it just adds to it. It's just amazing. So please do come here when you are in Abu Dhabi. I will take you to more places the next time. This is Sam for PodHUB. Amusing travel, brought to you by
මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ perfect fit එක maru Move the perfect fit. Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome back to the Daraz World Cup Payback series. We're into the final few minutes of the show right now. And before we move on to some of the questions that we obviously have had on the show, we need to congratulate Manjula Dinesh for the T20 trivia answer. He's the winner for today. Remember, all our T20 trivia winners walk off with a personally autographed ball courtesy of our friends at Mr. Cricket. And also everybody who sends in the correct answer goes into a grand draw where they have a chance of walking off with the Moto E7 Power phone, which will be given to 4 lucky winners on the day of the finals. So Chamara Kapugedara, if you can actually sign this for us, and he's going to walk off with the winner. The winner is going to walk off with the ball personally autographed by every guest on the show. Just go ahead. Manjula Dinesh, of course, is the winner. We've got a few questions. I think, Callum, we got a few questions from our winners, from our viewers, as a matter of fact, on the show, and we can get into those questions. Also. And the bat, yes, that's right, and the bat also. Thank you so much. Alrighty, thank you. The Daraz World Cup Payback series, we're into the final few minutes of the show. A big thank you to our sponsors, Daraz, Bristol Institute of Business Management, and Livguard on the show, and of course the cricket balls and the bats courtesy of our friends at Mr. Cricket. Thank you very much. So Callum, I think we've got some questions that have been sent in to us by our viewers, which is going to appear on the screen. So that is a question there for you. චරිත අස්ලංක ද දනංජලි සිල්වා දිනේෂ් චන්දිමාල් වෙනුවට අපි ටීම් එකට දාන්න ඕන කවුද මේ චමත් සිල්වා තමයි අහන්නේ. මගේ පෞද්ගලික මතය නම් චරිත අස්ලංක. නමුත් අර අපි සමීර් කිව්වා වගේ දඟපන්දියන්ගේ ඔප්ෂන් එකක් අපි බලනවා නම් බොහෝ දුරට දනංජලි සිල්වාව යොදා ගන්න සිදු වෙනවා අපිට. මොකද දනංජලි සිල්වා මම හිතන්නේ චරිත අස්ලංකට වැඩිය පන්දුවයි මතින් හොඳයි දඟපන්දියන් නැතින්. ඉතින් දසුන් ශානක වගේ අමතක කරන්නේ පන්දුවවන්න එකට මදවේග පන්දුවවන්න එකක් අත්‍යවශ්‍යයි. මේ සාජා දඟපන්දියවන්න එක හැටියට ඕනේ. සාජා පිටියේ මදවේග පන්දුවවන්න සෑහෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද සාජා පිටියේ තනතිරුව මන්දගාමී වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම දසුන් ශානක වගේ පන්දුවවන්න එක යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට. මොකද වේගය අඩාල කරලා දාන පන්දු ගොඩක් ඉෆෙක්ටිව් වෙයි අපිට මේ සාජා තනතිරුවේ. මොකද සාජා තනතිරුව අපි දිගටම දැන් ක්‍රීඩා කරන්න තියෙන තරක තුනක් මම හිතන්නේ ඉදිරියට එනවා. ඉතින් දසුන් ශානකව යොදවා ගන්න ඕනේ කියලා මමත් පෞද්ගලිකව මගේ අදහස තියෙනවා. දසුන් ශානක පන්දු යවනවා අඩුයි කියලා. ඔහු නායකත්වයට ආවට පස්සේ පන්දුවේ ඒක නායකත්වයට ආවට පස්සේ ඇත්තටම තමන් කරන දේවල් පිළිබඳව මේ ටිකක් අව탁සීරුට යනවා. මම මේ දේ කළොත් හොඳ මදි වෙයි කියලා නේද? ඒ තත්ත්වෙ එන්නේ නැති සමහරට දසුන් කල්පනා කරනවා ඇත්තේ. ඒ විතුයි එක මේ හැබැයි කපිල් දේව වගේ ක්‍රීඩකෙක් චමින්ද වාස් වගේ ක්‍රීඩකෙක් තමා පිළිබඳව දන්නේ ඔහු නියමිත අවස්ථාවේදී ඔහු ඒ සඳහා එළඹෙන. මොකද විශේෂයෙන්ම ක්ලබ් ක්‍රිකට් එකේ අපි දැකලා තියෙන දේවල්. මොකද ඔබ වුණත් පන්දු යමින් හිටියා පස්සේ කාලේ අමතක කරාට නේද? ඔව් පස්සේ කාලේ අමතක කරේ නැහැ. පොඩි ආබාධයක් ආව නිසා නවත්තන්න සිදු වුණා. එතනින් පස්සේ පන්දුවේ පොඩ්ඩක් ඇත්තටම මගේ අරුණා. මගේ පෞද්ගලික මතය නම් දිනේෂ් ශාන්තිමාල්ට තව අවස්ථාවක් දිය යුතුයි කියලා. මේකේ දැන් ඇත්තටම ප්‍රතිඵලයක් පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් නැති හින්දා ඔහුව එක පාටම කණ්ඩායම කපහරනට වැඩිය තව අවස්ථාවක් දුන්නොත් හොඳයි කියලා මගේ මතය. එතන ඒ මතය පිළිබඳව මම පොඩ්ඩක් කතා කරොත් ඒකේ අපිට තියෙන ගැටලුව දිනේෂ් චන්දිමාල් මෙම තරඟයේත් ලකුණු අතරට ආවේ නැත්තම් අපිට ඔහුට ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා. ඔහුට ප්‍රශ්නකුත් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම කණ්ඩායමට අපි අවසන් වටේ තරඟ වලට යනකොට අලුත් ක්‍රීඩකෙක් යොදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි දැන් ඒ ක්‍රීඩකයා කවුරු හරි යොදා ගන්න ක්‍රීඩකයා යොදා ගත්තොත් ඔහුට ඊට කලින් තරඟයක් හම්බෙලා තමයි ඊළඟ තරඟ අවසන් තරඟ වලට යන්නේ. ඉතින් ඕක අපිට බලන්න පුළුවන් පැති කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් අපේ දැන් ඉන්න කණ්ඩායම් සහ කල්පනාකාරීත්වය කොයි ආකාරයෙන් බලයිද කියන එක ඉතින් අපිට කියන්න අමාරුයි. ඔව්. එතකොට දැන් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව එකම බංග්ලාදේශය සහ ස්කොට්ලන්තය
ඊළඟ වටේ සඳහා සුදුසුකම් ලැබලා හමාරයි. කියන්නේ සුපර් 12 වටේට සුදුසුකම් ලැබලා හමාරයි. අයර්ලන්තය සහ නැමිබියාව අතර තරගය පැවැත්වෙනවා. අයර්ලන්තය සහ නැමිබියාව අතර තරගයේදී බැරි වෙලාවක නැමිබියාව ජයග්‍රහණය කළහොත් ලකුණු වේගය අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ලොකු දෙයක් කරන්න ඕන පෙරලියක් කරන්න කළ යුතුයි. ස්කොට්ලන්තය බංග්ලාදේශයට එරෙහිව කරපු පෙරලිය හා සමානව. අනිවාර්යයෙන්. නමුත් නැමිබිය කණ්ඩායමට මම හිතනවා අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන ආවේ මේ වගේ කණ්ඩායම් සමග දිගටම. එදා අපි දැක්කා මේ තරඟයේ ඉතාම හොඳට ක්‍රීඩා කරා වුන් ඉතින්. ඕන කණ්ඩායමකට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් මේ තරඟවල ඉතින්. නැමිබිය කණ්ඩායමටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. හොඳ තරගයක් තියෙයි අද. හොඳ තරගයක් දිය යුතුයි. මම හිතන්නේ දැන් තරගය ආරම්භ වෙලා තිබෙන්නේ. අපි බලමු ඒ කෙසේ වෙතත් හෙට මේ තරගාවලියේ ශ්‍රැප්ක ආරම්භ වෙනවා. සුපර් 12 තරග බලව බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට දැන් මේ වෙනුවට ඔවුන් තරග ලයිස්තුවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. තරග සඳහා උන්ට අවස්ථාව සහ කාලසටහන උන්ට දීලා තියෙන්නේ. මොකද්ද ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම කියලා තාම කියලා නැහැ. ඒ වගේම හෙට සුපර් 12 රවුන්ඩ් එක පටන් ගන්නවා. ඕස්ට්‍රේලියාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර තරගයෙන්. ඊට පස්සේ එංගලන්තය සහ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් තරගය තමයි සන්ධ්‍යා යාමයේ පැවැත්වීමට නියමිතයි. අද රාත්‍රියේදී තීන්දුව වෙනවා විශේෂයෙන් අවදියෙන් සිටින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරග වදින ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම කුමක්ද යන වක අද රාත්‍රී තරගය හමාර වෙද්දී තීන්දුව වෙනවා. ඒ නිසා බොහෝ දුරට කුමක් විය හැකිද අවසන් වශයෙන් අපිට නිකන් කොයි පැත්තට වැටි කියලාද ඔබ හිතන්නේ? දැන් එංගලන්ත බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායම ඉන්න පැත්තට වැටේ කියලා තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඒ පැත්තට වැටුනොත් අපිට වාසියක් තියෙයි කියලා හිතනවද? වාසියක් තියෙයි මොකද අපි සහජවල ක්‍රීඩා කරන තරඟ තුනක් මට හිතෙනවා අපේ දඟපන් දෙවන්නන්ට ගොඩක් වාසිදායක වෙයි කියලා. ඉතින් තනතිල අතිශය වැදගත්. තනතිල වැදගත් වේ අපේ පැත්තට වාසියක් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දන්නේ ඉදිරියට යන විදිය අපි බලන්න ඕනේ හෙට පස්සේ අදින් පස්සේ අදරයින් පස්සේ. ඔව් මහේෂ් තීක්ෂණට টොප් කණ්ඩායම එක මොන වගේ chance එකක් තියෙද? දැන් හුඟක් අය වීඩියෝ ඇනලිසිස් කරලා ඇති හින්දා හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම ඇනලයිස් කරලා පන්දු බලලා ඔක්කොම කළා. නමුත් සජීවව ඒ පන්දු අඳුර ගැනීම තමයි අපහසු. පන්දුව කුමක්ද කියන එක ගොඩක් අය බලලා ඇනලයිස් කරලා කියන්න පුළුවන් මේ පන්දුව දාන්නේ මෙහෙම, මේ පන්දුව එන්නේ මෙහෙම. නමුත් සජීවව ඔබ ඉදිරියේ ඉඳන් පන්දුව එනකොට මොන පන්දුවද කියලා අඳුර ගැනීම තමයි අපහසු. ඒක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තියෙන අපහසුම කාර්යය. ඒක තමයි හැමෝටම ලකුණු රැස් කරන්නත් තමයි. දැන් රවිචන්ද්‍රන් නැෂන් වගේ කෙනෙක් යාවා හොඳටම වීඩියෝ ඇනලයිසිස් කරලා තියෙනවා. නමුත් හැබැයි විකට් ගන්න එක නවත්තන්න බැරි වුණා. පන්දු වෙද්දී ඒක තීරණාත්මක ඒක තමයි විශේෂම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වෘත්තිමය රහස සහ හපංකම. උත්පත්ති හැකියාව සහ සුපර් ටැලන්ට් එක සුපිරි හැකියාව හින්දා තමයි ජාතික කණ්ඩායමකට කියලා ජාත්‍යන්තරේ ජය ගන්න අවශ්‍ය කරන අභියෝගයට රට විසින් බාර දෙන්නේ. අපි බලමු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉතින් පහසු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරනවා. ඒ මොකද්ද මේ? හර්ෂණී සෞම්‍ය. ඔයා ප්ලේ කරපු ඔක්කොම කැප්ටන්ස් අතර කවුද බෙස්ට් කැප්ටන්? ODI කැප්ටන් right. okay. මහේල ජයවර්ධන. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු තමයි ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ලංකාවේ එක්දින තරග වල එක්දින තරග මම වෙන ක්‍රීඩක නායකයෙක් එක්ක ක්‍රීඩා කරලා නැහැ වෙන රටවල. නමුත් මම IPL ක්‍රීඩා කරා මහෙන්ද්‍ර සිං ධෝනිත් එක්ක. ඔහුගේ නායකත්වයත් ඇත්තටම හොඳම නායකත්වයක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩකෙක් විදියට ගොඩක්ම පහසු වාතාවරණයක් වුන් දෙදෙනාම සලසනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ නායකයෙක්. Right, thank you very much. Chamara Kapugedara, of course, our guest on the Payback series for today, the Daraz World Cup Payback series. Thank you so much, ladies and gentlemen. Today is the last match, Sri Lanka taking on Netherlands. They've already qualified into the Super 12s. We are going to be back once again tomorrow. At 2 o'clock, we're going to come live to you on the PodHUB platforms. And tomorrow, we are going to be talking about the blockbuster match, which, of course, almost every cricket fan looks forward to. The match between India and Pakistan, which is actually happening on Sunday. But we're doing our match on Sunday. But we're having the India-Pakistan match, which is happening tomorrow. So, before we obviously say goodbye, thank you very much. Kapu, any final few words as far as Sri Lanka's progress into the 12? I'm sure you're happy. We're all happy. But how far do you think we can actually take this forward?
All the way through. That's the plan. All the way Should be the plan, and I just want to wish the Sri Lankan boys all the very best, and keep believing, and just be humble, and do what you're supposed to do in the middle. That's it. Everything will be fall into place. So yeah, good luck. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much for being a part of the show. Thank you very much, Kalum, and we will catch up with you once again tomorrow afternoon at 2 o'clock. Till then, have yourself a wonderful evening. Good evening. Daraz World Cup Payback with Bristol and Livgard was a concept and production by PodHUB. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dial TV. Daraz World Cup Payback.